Yeah, it's better if you register for every session, because some come to some don't come to some, right? So when we send that email, we pick up all the registrations from that respective sessions and we keep sending. And we might also put this in the YouTube this time, that we will let you know for sure. But definitely please register for every session. It's very important you do that. The other thing is, everybody must be knowing it's a World Cancer Day on Feb 4th. Aruna Garu will be taking the cancer awareness and prevention tomorrow, not today. Tomorrow she's going to take some of that. If some of the things, if she wants to explain today, she will. But keeping in mind that it's a World Cancer Day on February 4th, we're going to concentrate on tomorrow. Everybody please mute yourself. And one more thing I want to tell you guys is, for the last session, whichever that session is, I think the date is, if I remember right, Feb 28th, right? 21st, I think, right? 21st. Whatever the last session is, that session will have only for question and answer Sunday, because there are a lot of questions pouring in. So if you can please ask questions related to this particular session today in chat, I'll appreciate. Any other questions that you have in general, please send it in the chat and I will post it for myself and then ask all these questions on the last day. And last day, we are particularly putting for questions and answers. So the last session will concentrate on question and answers. So please make sure you restrict your questions to this particular session. I have a lot of questions I have from last week. I know the chat, we had a little glitch in the chat. I collected all those questions. I have those. I will ask those also, depending on the number of questions I get today and the time. Keeping in mind the time, because for Aruna Garu in India, it's already 8 or 8:30, something like that. Okay. With no further ado, I will welcome Aruna Garu. Thank you so much, Andy, for your time. I know from your busy schedule, you're taking a lot of time for us. Thank you. You can start, Andy. నమస్తే అండి అందరికీ. ఈరోజు వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే, ఫెబ్ 4th. సో దానికోసం మనం ఈరోజు కొంచెం క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. క్యాన్సర్, ఇవాళ క్యాన్సర్ అంటేనే ఆ వర్డ్ వింటేనే భయం. క్యాన్సర్ వచ్చిందంటేనే భయం, మనకి ఏదో అయిపోతుంది అని చెప్పి. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది భయపడాల్సింది ఏమీ లేదండి. క్యాన్సర్లో ఎప్పుడైతే మనం భయపడ్డామో అది నిజంగా ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం క్యాన్సర్. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అనేది, క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎవ్రీవన్, అందరికీ ఉంటుంది క్యాన్సర్ సెల్స్. ప్రతి ఒక్కరికి, మీకు నాకు అందరికీ ఉంటాయి. క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎప్పుడూ మన బాడీతో మనతోనే ఉంటాయి. కానీ కొన్ని సార్లు మనకి క్యాన్సర్ సెల్స్ అనేవి అదర్ సెల్స్ మీద మనకి అటాక్ చేసినప్పుడు, అలాగే అదర్ సెల్స్, అదర్ టిష్యూస్ డ్యామేజ్ చేయడం, అదర్ ఆర్గాన్స్ని స్ప్రెడ్ చేయడం, ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు, ఇది కొన్ని ఇయర్స్గా జరిగినప్పుడు మనకి చాలా లేట్గా ఏదో ఒక ప్రాబ్లంతో క్యాన్సర్ అనేది బయటపడుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్ క్యాన్సర్ అనేది మనకి ఎప్పుడు రాదు, కొన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది. కానీ మనకి దాని గురించి ఆలోచించం, మనకు ఆ సిమ్టమ్స్ కూడా ఏం తెలియవు. అందుకే క్యాన్సర్ అనేది జనరల్గా ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ 3rd స్టేజ్, ఆ స్టేజ్లోనే మనకి తెలుస్తుంది. కానీ ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ నో పిల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇల్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అంటే అది బాడీకి వచ్చింది, బాడీ సెల్కి వచ్చింది. అది క్యాన్సర్ కావచ్చు, డయాబెటీస్ కావచ్చు, బీపీ కావచ్చు, థైరాయిడ్ కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ హెల్త్ ఇష్యూ. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫిజికల్, బట్ మైండ్ కాదు. మీ మైండ్ వరకు ఏ ప్రాబ్లమ్ని తీసుకువెళ్ళద్దు. వేర్ ఈజ్ యువర్ మైండ్? మైండ్ ఎక్కడుందండి మనకి? ఎక్కడ ఉంటుంది మైండ్? చాలామంది బ్రెయిన్లో ఉందేమో అనుకుంటారు. మైండ్ అనేది కాన్షియస్నెస్. మైండ్కి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రాదు, రానివ్వకూడదు. మనం మైండ్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది అని అంటే మనం ఏం చేయలేం.
దానికి నో మెడిసిన్, నో పిల్స్, నో ట్రీట్మెంట్స్, నో సర్జరీస్. సో ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత టెన్షన్ పడే కన్నా కూడా ప్రివెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా క్యాన్సర్ వస్తే ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనేది మనకందరికీ చాలా బాగా తెలుసు. అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్, ఇంజెక్షన్స్, ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్ క్యాన్సర్. ముందు క్యాన్సర్ వచ్చింది అనగానే తగ్గుతుంది తగ్గలేదు అది ఆలోచించకుండా ఎంత అవుతుందో అనే భయం, ఆ ట్రీట్మెంట్స్ అలా ఉన్నాయి. కానీ అందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ వస్తే ఆ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ కీమో ఆర్ రేడియేషన్, ఆల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమి కూడా 100% అవి పనిచేస్తావి అనేది లేదు. ఒక్కటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి ఎక్కడ క్యాన్సర్ వచ్చినా ఇస్ అ క్యాన్సర్, ఆర్ లివర్ ఆర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, థైరాయిడ్, ఎనీ కిడ్నీ, ఎనీ క్యాన్సర్ ఆల్రెడీ బాడీలో సెల్ అనేది ఉంది. కాబట్టి క్యాన్సర్ అనేది డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్కి వచ్చినప్పుడు మనం వేరే ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం అనేది కాదు. దాని రూట్ కాజ్కి అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూట్ కాజ్ ఎక్కడ, అది సెల్కి వచ్చింది. సెల్ ఎందుకు డిస్టర్బ్ అయింది, ఎందుకు ఇది క్యాన్సర్ వచ్చింది, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెల్కి ప్రాణ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మీకు, సెల్ మేడ్ ప్రాణ ఇస్ ద సరిగా ఆ ఎనర్జీ. యూనివర్సల్ కాన్షియస్ నుంచి మనం ప్రాణ అనేది సరిగా అబ్జార్బ్ చేయలేకపోతే, యూజ్ చేసుకోలేకపోతే ఫస్ట్ డిస్టర్బ్ అయ్యేది సెల్ అనేది మనకి బాడీలో. నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందు కూడా, ఎవ్రీడే సెల్ పుడుతూనే ఉంటాయి. అది 120 days లైఫ్, ఒక సెల్కి 120 days. సో 120 days సెల్ అవి చనిపోతుంది, మళ్ళీ అగైన్ వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఈవెన్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆల్సో లైఫ్ 120, కానీ అగైన్ మళ్ళీ వస్తుంది. మనం చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ క్యాన్సర్ ఆర్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ ఆర్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ వస్తే ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది డైట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏం డైట్ చేయాలి, ఎందుకు మనకి డైట్ గురించి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో క్యాన్సర్ వస్తే పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉండదండి. ఏ క్యాన్సర్కైనా మనం చేసేది ఒకటే ట్రీట్మెంట్, వి స్టాప్ డైట్ కంప్లీట్లీ. ఆల్ స్వీట్స్, సాలిడ్ ఫుడ్ అనేది స్టాప్ చేసేసారు. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ సెల్కి చాలా ఆకలి ఎక్కువ. సో మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కంప్లీట్గా ఏవైతే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయో అవే ఎక్కువ తీసుకుంటే, తీసుకోవడమే కాకుండా ఏవైతే గుడ్ సెల్స్, మంచి సెల్స్ ఉన్నాయో దాని మీద అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో సెల్కి మనం సాలిడ్ ఫుడ్ మనం ఇవ్వకుండా ఉంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఆటోమేటిక్గా స్లోలీ గ్రోత్ ఆగిపోతుంది. ఇట్స్ అ సింపుల్ వే అండ్ న్యాచురల్ వే. అసలు తినకపోతే మనం ఎట్లా బతుకుతాం మరి అని అంటే, అసలు తినొద్దు అన్నట్లే, జస్ట్ ఓన్లీ లిక్విడ్స్ అంతే. చాలా సింపుల్, కానీ ఇది చాలా కష్టం చేయడం. లిక్విడ్స్ ఎన్ని రోజులు చేయాలి అంటే పేషెంట్ని బట్టి, ఆల్రెడీ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఆర్గాన్కి వచ్చింది, వాళ్ళ కండిషన్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి ఎన్ని రోజులు ఏమేం చేయాలి, ఎలాంటి హెర్బల్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి లిక్విడ్స్ ఇవ్వాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తాం. నేను అందరికీ అదే చెప్తా, క్యాన్సర్ వచ్చి భయపడకండి, ఫుడ్ స్టాప్ చేయండి. ఎందుకంటే బికాస్ మన ఫుడ్ వల్లే వస్తుంది, మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్లనే వస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఫుడ్ వల్లే క్యాన్సర్స్ అనేవి ఒక ట్రీ లాగా గ్రో అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఫుడ్ స్టాప్ చేయండి అండ్ స్లోలీ క్యాన్సర్ సెల్స్ స్టాప్ అయిపోతాయి. దానికి కీమోనో రేడియేషన్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే కీమో ఆల్ రేడియేషన్స్ మన గుడ్ సెల్స్ని కూడా పాడు చేస్తున్నాయి. ఓన్లీ క్యాన్సర్ సెల్స్నే కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి క్యాన్సర్ సెల్స్నే మనల్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి లేదు ఆ ట్రీట్మెంట్లో. సో సర్జరీ కండిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క సమ్ టైమ్స్ మన బాడీలో వన్ పార్ట్లో వచ్చింది, సమ్ కిడ్నీలో ఇన్సైడ్ గ్రో అయ్యింది క్యాన్సర్. సో అది రిమూవ్ చేసేస్తే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. ఇంకా స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా సర్జరీ అనేది మనం సజెస్ట్ చేసి, అట్లీస్ట్ మనం అది చేసిన తర్వాత కూడా మన న్యాచురల్ థెరపీస్ అనేవి కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. సో దానికన్నా కూడా మన క్యాన్సర్ వస్తే ఏం చేయాలి అనే దానికన్నా కూడా ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది రాకుండా ఏం చేయాలి, హౌ టు ప్రివెంట్. ఎలా ప్రివెన్షన్, ఎట్లా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను,
మన సెల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ ఫామ్ అయ్యేది ఫుడ్‌తో ఫామ్ అవుతుంది. సో, ఫుడ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మన ఫుడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రివెన్షన్. ప్రివెన్షన్ ఎట్లా? ప్రాణాయామం. మనం ముందు ప్రాణాయామం చేయాలి. ఇంకొకటి మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్. మనకి క్యాన్సర్ రాకూడదు అని అనుకుంటే రెండే 2 విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ కాన్‌స్టిపేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ అసిడిటీ అంటే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 2 ఉండకూడదు. ఎవరికైనా ఉంటే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అది మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. హీల్ చేసుకోవచ్చు. క్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కాన్‌స్టిపేషన్, ఈ అసిడిటీ అంటే డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వలన, ఈ 2 ఉండడం వలన క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇన్ని ఇయర్స్‌లో ఆల్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్‌ని ఆల్రెడీ వచ్చి సఫర్ అయ్యే వాళ్ళని చూడడం వల్ల ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ లైఫ్‌లో ఎప్పుడో అప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళు ఇది ఫేస్ చేస్తున్నారు. అది పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అనిపించదు. కాన్‌స్టిపేషన్ అసలు ప్రాబ్లమే కాదు చాలా మందికి. అసలు ఆ విషయం పెద్దగా చెప్పరు. ఎప్పుడు చెప్తారు అని అంటే అది మరీ ప్రాబ్లమ్ అయినప్పుడే తప్ప అది సింపుల్‌గా ఉన్నప్పుడు దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించరు. సో, ఫస్ట్ అందుకే క్లెన్జింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ బాడీని క్లెన్జింగ్ చేస్తూ ఉండండి. అందుకే మన ఉపవాసం అంటారు. ఉపవాసం చెప్పారు. ఏకాదశికి ఉపవాసం చేయండి. పౌర్ణమికి ఉపవాసం చేయండి. మనకి సోమవారం ఉపవాసం, శనివారం ఉపవాసం, మంగళవారం ఇట్లా ఉపవాసం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫాస్టింగ్ ఎప్పుడూ కూడా బాడీని మనకి రిపేర్ చేస్తుంది, స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది, క్లెన్జింగ్ చేస్తుంది. ఒక రెస్ట్ దొరుకుతుంది బాడీకి. మన ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్‌కి రెస్ట్ దొరకాలి అని అంటే ఒక్కటే ఉపవాసం. ఉపవాసం చేయడం వల్ల ఎటువంటి సమస్య రాదు. నాకు అసిడిటీ ఉందండి నేను ఉపవాసం చేయలేనండి. ఏం కాదు చేయొచ్చు ఉపవాసం. ఉపవాసం అంటే కంప్లీట్ నో అని ప్రసాదం తీసుకున్నా అండి. ఒక్క అరటిపండు తిన్నానండి. లేదు ఒక్క అరటిపండు తిన్నా, లేదా ఓ చిన్న ఫ్రూట్ తిన్నా కూడా మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మొత్తం వర్క్ చేయాలి. మీరు కంప్లీట్ మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్‌కి రెస్ట్ ఇచ్చేసేయండి. అది మీరు వీక్లీ వన్స్ చేస్తారా? లేకపోతే 15 డేస్ అంటే మంత్లీ ట్వైస్ చేస్తారా? లేదా ఎవ్రీ మంత్ ఒక రోజు చేస్తారా? మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్. ఎవరైనా మెడికేషన్‌లో ఉండి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఆ మెడిసిన్స్‌ని బట్టి వాళ్ళు ఫాస్టింగ్ చేయాలి. మిగతా వాళ్ళంతా నో మెడికేషన్ లేని వాళ్ళు వీక్లీ వన్స్ అట్‌లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ ఫాస్టింగ్ చేయండి. ఏం తీసుకోవద్దు. ఓన్లీ వాటర్. ఓన్లీ వాటర్ అంతే. ఎవ్రీ 1 అవర్ 1 గ్లాస్ వాటర్ తాగండి. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వార్మ్ వాటర్ తాగండి. లేదా రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్ తాగండి. మరి హాట్ వాటర్ వద్దు. అలానే కోల్డ్ వాటర్ కూడా తాగండి. వార్మ్ ఆర్ రూమ్ టెంపరేచర్ వాటర్. సో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్. మీరు ఎప్పుడు బ్రేక్ చేస్తారు ఫాస్టింగ్? నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మీరు ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయాలి. ఆ ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేసేటప్పుడు కూడా న్యాచురల్ ఫుడ్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ సలాడ్స్ లాంటితో బ్రేక్ చేసి మనకేంటి అంటే కిచిడి, పులగం అంటాం, పొంగల్ అంటాం, కిచిడి అంటాం. సో హ్యాపీగా మనం కిచిడితో ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఎందుకు కిచిడితో బ్రేక్ చేయాలి అంటే రైస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైస్ మన సెల్‌కి కావాలి. ఇమ్మీడియేట్‌గా మనకి ఆ సెల్ యాక్టివేట్ చేయడానికి ఒక్క రైస్‌తో మాత్రమే మనం యాక్టివేట్ చేయగలుగుతాం. మీరు వీట్ తినండి, లేకపోతే వేరే ఏదన్నా బ్రెడ్ గానీ ఇట్లాంటివి ఏమీ కాదు. రైస్‌తో చేసింది ఏదైనా కూడా పర్వాలేదు. సో, అందుకే మేము చెప్తాం కిచిడి ఆర్ పొంగల్ కొంచెం ఎక్కువ స్పైసెస్ లేకుండా లైట్ స్పైసెస్‌తో మంచిగా ఘీ వేసుకొని అమ్మో! నాకు బీపీ ఉంది. ఆ ఘీ వేసుకుంటే ఎక్కువ అవుతుందేమో, డయాబెటిస్ ఉంది, ఘీ వేసుకుంటే ఏమన్నా అయిపోతది. ఏమీ అవ్వదు. హ్యాపీగా ఉపవాసం చేయండి. ఈ ఉపవాసం చేయడం వల్ల మీకు పెయిన్స్ కంట్రోల్‌లోకొస్తాయి. వెయిట్ కంట్రోల్‌లోకొస్తుంది. మీ బీపీ, మీ డయాబెటిస్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ స్లోలీ రెడ్యూస్ అవుతాయి. దిస్ ద సింపుల్ అంతే. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్‌ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, మీ డైజెస్టివ్‌ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి, రిలాక్స్ చేయడానికి ఈ ప్రాబ్లమ్ కాన్‌స్టిపేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మీరు లేచిన తర్వాత అయిపోవాలి. దానికోసం కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పుడు నాకు మోషన్ అవ్వడానికి నేను వాకింగ్ చేయాలి. నాకు మోషన్ అవ్వాలంటే కాఫీ తాగాలి.
నాకు మోషన్ అవ్వాలంటే ఏదైనా తినాలి అని దానికి ఒక పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు అంటే అది కాన్స్టిపేషన్. మీరు లేవగానే మామూలుగా వెళ్ళిపోతున్నారు అని అంటే అది ప్రాబ్లమే లేదు. అందుకే దానికి వాటర్ తాగడం అలవాటు చేసుకోండి మార్నింగ్. లేదా త్రిఫలా పౌడర్ ఆల్ బాడీలో వాత, పిత్త, కఫ త్రిదోషాస్ అంటాం ఆయుర్వేదాలు. ఆ త్రిదోషాస్‌ని కూడా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే త్రిఫలా పౌడర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సో ఎవ్రీడే అది ఏమి రోజు తీసుకుంటం వల్ల మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ త్రిఫలా పౌడర్ మీరు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పౌడర్ సరిపోతుంది. కొంచెం వాటర్‌లో మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత వాటర్‌తో పాటు తీసుకోండి. ఎవ్రీడే తీసుకోండి. కొంచెం ఏజ్ 45, 50 ప్లస్‌లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా త్రిఫలా కంపల్సరీగా వాడండి మీకు. సో ఈ మజిల్స్ యాక్టివేషన్ గానీ, తర్వాత ఫ్రీ మోషన్ గానీ వీటన్నిటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతే. ఈ 2 మనం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నామంటే మనకేం ప్రాబ్లమ్ రాదు. క్యాన్సర్ కూడా రాదు. సో అందుకే వర్రీ అవ్వాల్సిన విషయమే లేదు. మనం రెగ్యులర్‌గా ప్రాణాయామం గనక చేస్తే అంటే ఈ బ్రెత్ అనేది మనల్ని నడిపిస్తుంది. కాబట్టి మనకు 2 ఎనర్జీస్, 2 ఎనర్జీస్. ఒకటి ఫుడ్, 2 శ్వాస. ఈ 2 ఎనర్జీస్, ఈ 2 కరెక్ట్‌గా మనకి ఉన్నవి అనంటే మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. సో అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మైండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఏది కూడా మైండ్ వరకు రానివ్వండి. ఒకవేళ మీరు మీ మైండ్ ప్లీజ్ చేశారనుకోండి, యువర్ క్యాన్సర్ అనేది క్యాన్సర్ ఈజ్ గాన్. డయాబెటీస్, పెయిన్స్, బీపీ అన్నీ మైండ్ కంట్రోల్ లేకపోతేనే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి, ప్రాబ్లం నాకు ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అని. ఎందుకంటే నేను చాలా మందికి చేశాను కాబట్టి ఇది చేయడం కూడా ఈజీ అని చెప్తాను. మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంతే. మైండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏం కాదు. ఫస్ట్ ఫియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమవుతుంది? ఓన్లీ డెత్, అంతే కదండి. అది ఒక్కటే మనకి దానికి భయం ఎందుకు? చనిపోతాం అంతే కదా. సో అందుకే రాగ అంటే అటాచ్మెంట్స్. ఈ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి మనకి న్యాచురల్‌గా మెల్లగా వెళ్ళిపోవాలి. ఎలా అటాచ్మెంట్స్‌ని వదిలేయాలి? ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి? ఏం చేయాల్సిన అవసరం, జస్ట్ బ్రీత్. ప్రాణాయామ చేయండి. సింపుల్ బ్రీతింగ్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను కొన్ని బ్రీతింగ్స్ మీకు చాలా సింపుల్‌వి చెప్పాను నేను. అంత కష్టమైన బ్రీతింగ్స్ ఏమీ లేవు నేను చెప్పిన బ్రీతింగ్స్. అసలు నేను చెప్పిన ప్రాణాయామం ఈ 1 వీక్ ఎంతమంది చేస్తుండొచ్చండి? ఇంతమంది అటెండ్ అయ్యిన వాళ్ళు ఎంతమంది మీరు చేసుండొచ్చు? నేను అనుకోవడం అందరూ చేశారేమో అని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ దయచేసి అందరూ చేయండి. మీరు ఇవి అన్నీ చేయలేనండి అని అనుకుంటే మీకు నచ్చింది ఇందులో నేను చెప్పింది అది ఒక్కటే మీరు చేయొచ్చు. 10 మినిట్స్. ఇది నాకు నచ్చిందండి, నాకు చాలా కంఫర్టబుల్‌గా ఉంది, చాలా హాయిగా ఉంది. చేసుకోండి ఒక్కటే. నో ప్రాబ్లమ్. మీ బ్రీతింగ్‌తో అంటే మీ ప్రాణాయామంతో మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్‌ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మన ఆహారంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేసి, మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటే ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. ఏ ప్రాబ్లమ్‌ని కూడా తగ్గించలేరు. సో డైట్ ఇంపార్టెంట్ కదా అని రకరకాల డైట్‌లు చేయకండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ డైట్ మీకే తెలియాలి. ఎవ్వరిని అడగకండి. డైటీషియన్ దగ్గరికెళ్ళినా ఏం తెలుస్తదండి డైటీషియన్‌కి? డయాబెటిస్ వస్తే ఏం తినాలి? లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తినాలి? సో ఇలా న్యాచురల్‌గా ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి అంత తెలుస్తుంది గానీ మీ బాడీ ఏంటో వాళ్ళకి తెలీదు. మీరు ఎక్కడ పెరిగారు మీరు? ఎక్కడ పుట్టారు? ఎక్కడ పెరిగారు? మీ ఫాదర్, మీ మదర్ వాళ్ళు ఏం తిన్నారు? వాళ్ళు ఏం పని చేశారు? సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కావు. ఇవన్నీ అర్థమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరే. మనకే తెలుస్తుంది మన బాడీ గురించి. సో కాబట్టి మీ డైట్‌ని మీరు డిజైన్ చేసుకోండి. ఎవరో వచ్చి మిల్లెట్స్ తినమంటాడు, ఇంకొకడొచ్చి ఏదో కీటో డైట్ అంటారు, ఇంకొకడొచ్చి ఏవో రకరకాల డైట్‌లు. ఈ డైట్స్‌ని ఏది చేయాలో తెలియక కొంతమంది అన్నీ ఫాలో అయిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అనవసరమైన డైట్ చేయకండి. మనకి ఫుడ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కిప్ చేయకండి. కానీ తక్కువ తినండి. అంతే. నేను తినొద్దు అని చెప్పట్లేదు. తక్కువ తినండి. నాకు తెలిసి మన ఇండియన్స్ అయితే అందరికీ, ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియన్స్ అయితే హ్యాపీగా రైస్ తినండి. కానీ బ్రౌన్ రైస్ తినండి. వైట్ రైస్ తినొద్దు. వీట్ అసలు మంచిది కాదు. ఎప్పుడైనా తినొచ్చు. బట్ రెగ్యులర్‌గా మన సౌత్ ఇండియన్ మీల్ హ్యాపీగా తినండి. పచ్చడి,
పప్పు, నెయ్యి, సాంబారు, కూర, పెరుగు, ఇంకా దాని తర్వాత మంచి డిజర్ట్ ఉంటుంది మనకి, స్వీట్స్, ఇవన్నీ మనకు అలవాటే. తినండి, ఏం కాదు. బట్ ఒక్కసారే తినండి. ఈవినింగ్ ఎలా తింటారు? న్యాచురల్ ఫుడ్ తినండి. ఫ్రూట్స్ ఆర్ సలాడ్స్ ఇట్లాంటివి తినండి. మీల్కి మధ్యలో ఏమి తినకండి. ఓన్లీ వాటర్ తీసుకోండి, అంతే సరిపోతుంది మనకి 2 మీల్స్. నాకు తెలిసి మనం ఏమి ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయట్లేదు కదా. ఒకవేళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే అప్పుడు తప్పనిసరిగా మీకు ప్రోటీన్ కావాలి, అలాగే మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఫుడ్ కావాలి మీరు చేసే పని బట్టి. సో మిగతా వాళ్ళంతా కూడా అవసరమే లేదు. 2 మీల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి మీకు ఇష్టమైన మీల్ తినండి, 2 న్యాచురల్ ఫుడ్ తినండి, మిగతా టైంలో ఓన్లీ వాటర్ తీసుకోండి, ప్రాణాయామం చేయండి, కొంచెం ఒక 15 మినిట్స్, హాఫ్ ఎన్ అవర్ మీరు యోగా చేయండి. క్యాన్సర్ కాదు కదా, ఏమి రాదు. వచ్చినా కూడా మనల్ని ఏం చేయదు. వస్తే ఎవరికి? మన బాడీకి వచ్చింది, మైండ్కి రాలేదు. సో మైండ్కి తీసుకువెళ్ళకండి. ఎక్కడో వచ్చింది కిడ్నీకి, ఎక్కడో లివర్కి వచ్చింది, ఎక్కడో బ్రెస్ట్కి వచ్చింది. సో మైండ్కి రాలేదు. మా ఫ్యామిలీలో ఉందండి క్యాన్సర్, నాకు హెరిడిటీ, నాకు కూడా వచ్చేస్తుందని మీరు డిసైడ్ అవ్వకండి. ఫ్యామిలీలో ఉంటే మీ నాన్నగారికి, మీ అమ్మమ్మకో ఉండనియండి అక్కడే. ఇక్కడి వరకు రావాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మంచి హ్యాబిట్స్ ఉండి మంచి అలవాట్లు ఉంటే అది మీకు రాదు. వచ్చినా కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది. సో భయం వదిలేసేయండి. ఫస్ట్ అటాచ్మెంట్ రాగా మనం ఆ 5 సెన్సెస్ మనం క్లియర్గా ఉంచుకోవాలి, బాడీని క్లెన్స్ చేసుకోవాలి. సో మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి. క్లెన్జింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే యోగాలో ఫస్ట్ క్లెన్స్ యువర్ బాడీ, డిటాక్స్ చెప్తారు. డిటాక్స్ అంటే డిటాక్స్ టీస్, డిటాక్స్ లిక్విడ్స్, డిటాక్స్ ఫుడ్ ఇవి కాదండి. డిటాక్స్ అంటే అలాంటి డిటాక్స్ అనేది అది అంతా కూడా జస్ట్ ఏవో కొంచెం బాగుంటుందేమో తప్ప నాట్ డిటాక్స్. షట్క్రియాస్ అని యోగాలోనే, అంటే నోస్ ఎట్లా వాష్ చేసుకోవాలి, ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి. నోస్ క్లీన్ అంటే ఓన్లీ నోస్ క్లీన్ కాదు, ఆల్ యువర్ 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్ క్లీన్ చేయాలి. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, ఇంటర్నల్ క్లెన్సింగ్ ఎలా చేస్తారు? షట్క్రియాస్, జలనేతి, సుత్రనేతి, ఇలాంటి క్రియాస్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ స్టమక్ వాష్, కుంజర క్రియ అంటారు, గజకర్ణి అని అంటారు, ఓన్లీ వాటర్ తాగి వామిటింగ్ చేయడం మార్నింగ్. ఇవి దాని తర్వాత శంకు ప్రక్షాళన, కంప్లీట్ యువర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అంతా క్లీన్ అవుతుంది. సో ఇలా క్లెన్సింగ్, ఐ వాష్ ఉంది, నోస్ వాష్ ఉంది, స్టమక్ వాష్ ఉంది, కొలోన్ వాష్ ఉంది, ఇంటర్నల్ వాష్ ఉంది. ఇవన్నీ న్యాచురల్గా, ఎనీ మెషిన్స్ ఎనీ ఆర్ లిక్విడ్స్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ వాటర్తో. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి చాలా సింపుల్. నేర్చుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. అప్పుడప్పుడు మీరే మీ బాడీని క్లెన్స్ చేసుకోండి, మంచి డైట్ తీసుకోండి, ప్రాణాయామం చేయండి, హ్యాపీగా ఉండండి. సో మళ్ళీ మనం ఆసనాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా రాకుండా, అంటే ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోలింగ్ కూడా. కాబట్టి మనం రాకుండానే ఆలోచిద్దాం. ఫస్ట్ దీనికి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, గాయత్రి మంత్ర. గాయత్రి ముద్రలు ఉన్నాయండి. గాయత్రి ముద్రలు 34 ముద్రాస్ ఉన్నాయి గాయత్రి ముద్రలో. ఈ గాయత్రి ముద్రలు మనం రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి ఆల్ సెల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. గాయత్రి మంత్ర చదివేస్తాం, మనం అందరికీ తెలుసు గాయత్రి మంత్ర చదువుతుంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా మందికి ఉంటాయి, ఆ వైబ్రేషన్స్ ఇవన్నీ. కానీ విత్ ముద్రతో కనుక మీరు గాయత్రి మంత్ర ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే 100% గాయత్రి మంత్ర ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఓం భూర్భువస్వః మనం చదువుతాం, అంటే ఒక్కొక్క ముద్రలో కూర్చుని ఒక్కసారి మీరు చదవాలి గాయత్రి మంత్ర. అగైన్ సెకండ్ ముద్ర, అగైన్ థర్డ్ ముద్ర. నేను ఇప్పుడు అది మీ చేత ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను. తర్వాత దాని ఫొటోస్ కూడా నేను మీకు పెడతాను, శైలజ్ గారు మీకు పంపిస్తారు ఫొటోస్. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి గుర్తుండదేమో, ఎందుకంటే ఎవరికి గుర్తుండవు ముద్రాస్. 34 ముద్రాస్ అంటే ఇప్పుడు మనం కూర్చుని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. అట్లీస్ట్ మీరు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు, ఎందుకంటే మీరు టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు, లేదా మీ ఇంట్లో మీరు ఎక్కడైనా ఆ పూజ చేసుకునే, ప్రేయర్ చేసుకునే ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఒకటే ప్లేస్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవాళ ఈ రూమ్లో, ఇంకో రోజు ఆ రూమ్లో అలా ప్రాక్టీస్ చేయకండి. సో మీకు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ గుడికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది, అక్కడ వెళ్తాము అంటే ఆ వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం చేసుకోండి, దర్శనం చేసి ముద్రలు చేసుకోండి. మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు తెలుస్తుంది, ఎంత బాడీ లైట్గా ఉంది, బాడీ ఏదో ఒక ఎనర్జీ వచ్చి, ఒక ఫెదర్ వెయిట్ వచ్చి ఎక్కడో వైబ్రేషన్ వెళ్ళిపోతుంది, చక్రాస్ అన్ని కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి.
అన్ని సెల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి, అన్ని ఎనర్జీ ఛానల్స్ అన్ని యాక్టివేట్ అవుతాయి విత్ ముద్ర. మనం గాయత్రి మంత్రం కనుక చేస్తే, ఇప్పుడు ఆ ముద్రలు చేద్దాం. మీకు ఆ ఫొటోస్ మీకు అవి పంపిస్తాను నేను. అది మీరు ఒకటి జిరాక్స్ మీరు ఒకటి ప్రింట్ చేసుకొని మీ పూజ దగ్గర లేకపోతే ఎక్కడో ఒకటి అక్కడ ఒక చార్ట్ అది పెట్టేసుకొని 34 ముద్రాస్ చక్కగా చూస్తూ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు, దాని తర్వాత మీరు మెల్లమెల్లగా మీకు గుర్తొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ మనం ఈరోజు గాయత్రి మంత్ర అండ్ గాయత్రి ముద్రతో మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఒక్కొక్క ముద్ర నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఇది అందరూ చేయొచ్చండి. ఎవరు చేయకూడదు అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. అలాగే పీరియడ్స్ టైంలో, మెన్స్ట్రువల్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేయకండి. తర్వాత ఎవరికైనా ఎపిలెప్సీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అండర్ గైడెన్స్, అది గురుముఖంగానే చేయాలి. ఇంకా వేరే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, డయాబెటీస్ ఉన్నాయి, బీపీ ఉంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీరు కింద కూర్చోలేకపోతే చక్కగా చైర్లో కూర్చొని కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఈ ముద్ర ఫస్ట్ మీకు ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది మీకు ఇక ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుందండి. అంటే ఈ మంత్ర వచ్చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు చదువుతారు అన్నమాట. సుముఖం, సంపుటం, విడతం, విస్తృతం, చాలా మంది చదువుతూ ఉండొచ్చు. ఇది శ్లోకం లాగా చదివేస్తారు. ద్విముఖం, త్రిముఖం, చతుర్ముఖం ఇలా చదివేసేసి అయిపోతుంది అన్నమాట. ముద్రలు ఇప్పుడు ఎవరు చేయట్లేదు, ఎక్కడా కూడా చేయట్లేదు. ఎందుకంటే మనకు కూడా అంత ఓపిక లేదు. ముద్ర చేస్తే ఆయన ఏదో ఆ పూజ చేస్తే అంతసేపు మనం ఏం కూర్చుంటామని మనకు కూడా అనిపిస్తుంది, తొందరగా అయిపోతే బాగుండు అని. సో చాలా ప్రశాంతంగా చేసుకోండి. కనీసం వారానికి ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనుక ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎవరికైనా బాగా సిక్ అయిపోయారు, హెల్త్ బాలేదు, ఇప్పుడే రికవర్ అయ్యారు, వాళ్ళు కూడా ఈ ముద్రాస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా తొందరగా రికవర్ అవుతారు. ఎనర్జీ చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ మన చేతులు అలవాటు కావు, ఫింగర్స్. ఫస్ట్ మీరు ముద్రలు చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒక్కసారి నేను చూపించే సింపుల్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం. అందరూ చేయండి. చూస్తున్నారు కదా నా చేతులు, ఆల్ ఫింగర్ టిప్స్ జాయిన్ చేసి ప్రెస్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ ముద్రలు చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఫింగర్స్లో ఉన్న స్టిఫ్నెస్ తగ్గాలి. చూడండి నేను ఎలా ప్రెస్ చేస్తున్నానో అలా ప్రెస్ చేయండి. 3-4 times. Only tips. Just join your all tips and press, release. Okay. Next, all fingers join చేయండి, ఇట్లా ప్రెస్ చేయండి. 2, 3, 4, 5. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇలా చూడండి, ప్రెస్ చేయండి ఇట్లా. 1, 2, ఒకసారి చేయి పైకి రావాలి, ఇంకొకసారి రైట్ హ్యాండ్ అప్, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్, ఇట్లా ఇలా ఇట్లా ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ జస్ట్ ఫింగర్స్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్, కొంచెం ఇలా ఫాస్ట్గా చేయండి. ఆల్ ఫింగర్స్ పిక్చర్ రావట్లేదు, ఇప్పుడు దాకా పడుతుంది కానీ. నెక్స్ట్ రిస్ట్ రొటేట్ చేయండి, రిస్ట్ రొటేషన్ చేయండి, రివర్స్ చేయండి, రివర్స్. నెక్స్ట్ నమస్కార ముద్ర ప్రెస్ చేయండి. నమస్కార ముద్రలో ప్రెస్ చేయండి, ఆపోజిట్ హ్యాండ్స్ ప్రెస్ ప్రెస్ ప్రెస్. ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడ మీకు ఏ మజిల్స్ ప్రెస్ అవుతున్నాయి. your ribs and your chest muscles, your hand muscles, and release. Once again, and release. Once again, and release. నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తాను, ఎందుకంటే యాక్చువల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇంత ఫాస్ట్గా చేయకండి. చాలా ప్రశాంతంగా రిలాక్స్డ్గా కూర్చొని చేయండి. నేను కొంచెం స్పీడ్ చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను ముద్రలు చెప్పాలి, తర్వాత కొన్ని ఆసనాస్ చెప్పాలి, కాబట్టి మనం కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ముద్ర చూడండి, నేను ఎలా కూర్చున్నా, మీరు కంఫర్టబుల్గా చైర్లో కూడా కూర్చోవచ్చు. ఆల్ ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసి ఇలా జాయిన్ చేయండి. ఇలా ఇలా ఎక్కడ పెట్టుకుంటారంటే మీ హ్యాండ్స్ మీ చెస్ట్కి మీ అబ్డామెన్కి మధ్యలో.
ఇలా ఇట్లా పెట్టుకోండి. బాడీకి ఎక్కడ ఇలా టచ్ చేయొద్దు, ఇలా ఉండాలి. అంటే కనీసం ఒక 4-5 దూరంగా ఉండాలి. నేను మీకు కనబడాలి కాబట్టి కొంచెం పైకి పెట్టి చూపిస్తా, మీరు మాత్రం కొంచెం కిందకి పెట్టి చేయండి. ఎందుకంటే నాకు ఎవరు కనబడరు కాబట్టి కేర్ఫుల్గా చూస్తూ చేయండి. జస్ట్ ఓన్లీ మన మంత్రం చెప్పినప్పుడు ఐస్ క్లోజ్ చేయండి, తర్వాత చూడండి. జాయిన్ యువర్ ఆల్ ఫింగర్ టిప్స్, తర్వాత బోత్ హ్యాండ్స్ టిప్స్ ఇలా జాయిన్ చేయండి. చెప్పండి. సుముఖం. సుముఖం. గాయత్రి మంత్ర చెప్పండి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అండ్ సెకండ్ ముద్ర సంపుటం. రెండు చేతులు నేను ఇలా జాయిన్ చేశాను. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. తర్వాత చూడండి, కొద్దిగా మీ చేతులు ఇంత దూరం పెట్టుకోండి. విటతం. ప్రతి ముద్ర పేరు చెప్పిన తర్వాత శ్వాస తీసుకునండి, ఇన్హేల్. అప్పుడు మంత్ర చాంట్ చేయాలండి. విటతం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ ఇంకా దూరంగా పెట్టండి, ఇలా పెట్టండి. విస్తృతం. విస్తృతం ముద్ర పేరు. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ ద్విముఖం. చూడండి, రెండు చేతులు చిటికెన వేళ్ళు అంటే లిటిల్ ఫింగర్స్ అండ్ రింగ్ ఫింగర్ టిప్స్ జాయిన్ చేయాలి. ఆల్ అదర్ ఫింగర్స్ ఇట్లా దూరంగా ఉండాలి. ఓన్లీ లిటిల్ ఫింగర్ టిప్స్ అండ్ రింగ్ ఫింగర్ టిప్స్ మాత్రమే జాయిన్ చేయాలి, రెండు. అందుకే ద్విముఖం అని అంటారు దీన్ని. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ద్విముఖం తర్వాత త్రిముఖం. త్రిముఖం అంటే థర్డ్ ఫింగర్ జాయిన్ చేసేసేయండి, మూడవ వేలు. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫింగర్ జాయిన్ చేయండి, మీ ఇండెక్స్ ఫింగర్స్ రెండు. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ పంచముఖం అంటే మీ థమ్స్ కూడా జాయిన్ చేశారు, ఆల్ ఫింగర్ టిప్స్ జాయిన్ చేశారు. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు 8 ముద్రాస్ అయినాయి. ఇప్పుడు మనం 9th ముద్రలోకి వచ్చాం. నెక్స్ట్ ముద్ర వచ్చేసి షణ్ముఖం. షణ్ముఖ 9th ముద్ర. చూడండి, షణ్ముఖం అంటే ఆల్ ఫింగర్స్ జాయిన్ చేయండి, ఒక్క లిటిల్ ఫింగర్స్ మాత్రమే ఓపెన్ పెట్టాలి. చూడండి, 4 ఫింగర్స్ జాయిన్ చేశాను, లిటిల్ ఫింగర్స్ మాత్రమే ఓపెన్ పెట్టాను. కనబడుతుంది కదా మీకు? ఆల్ ఫింగర్ టిప్స్ ఎక్సెప్ట్ లిటిల్ ఫింగర్స్ ఓపెన్ పెట్టాను. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ అధోముఖం. ఏం లేదు, జస్ట్ మనం ఇట్లా థమ్స్ అప్ లా చెప్తాం కదా, ఇలా పెట్టండి. ఇలా పెట్టి జస్ట్ ఇట్లా జాయిన్ చేయండి. అధోముఖం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. దీని తర్వాత వ్యాపకాంజలికం, అంటే అంజలి కట్టించడం అని అంటాం కదా. సో వ్యాపకాంజలికం, అంజలి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. వ్యాపకాంజలిక తర్వాత శకటం. ఓన్లీ థమ్ జాయిన్ చేయండి. అన్ని 3 ఫింగర్స్ ఫోల్డ్ చేసి థమ్ జాయిన్ చేసి ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఒక్కటి ఇట్లా పెట్టండి. జస్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి పెట్టండి. థమ్స్ 2 జాయిన్ చేసి ఉండాలి. అదర్ 3 ఫింగర్స్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి ఉండాలి. ఇది శకటం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. తర్వాత యమపాస. ఓన్లీ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఇట్లా హుక్ లాగా పెట్టండి. ఒకదానికొకటి ఇట్లా హోల్డ్ చేయాలి. ఇట్లా ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇలా కూడా చేయాలండి, బట్ నేను మీకు చూపించట్లేదు. ఇలా ఒకసారి చాంట్ చేయండి, మళ్ళీ ఇలా కూడా ఒకసారి చాంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ గ్రంథిటం. ఇట్లా ఆల్ ఫింగర్స్ మొత్తం థమ్తో సహా ఇట్లా క్లోజ్ చేసేయండి. మొత్తం అన్నీ కూడా ఆల్ ఫింగర్స్. గ్రంథిటం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. అండ్ నెక్స్ట్ ముఖోన్ముఖం. ఇట్లా ఆల్ ఫింగర్ టిప్స్ ఇట్లా జాయిన్ చేయండి. అదర్ హ్యాండ్ కూడా ఇట్లా టచ్ చేసి పెట్టండి, ఒకటి పైకి కిందకి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఇలానే మళ్ళీ చేయాలండి. రైట్ హ్యాండ్ కింద పెట్టి ఒకసారి ఇలా చేస్తాము, ఇంకొకసారి ఇలా చేస్తాం, బట్ నేను ఒకసారి చూపించాను ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాలంబం. ప్రాలంబం అంటే 2 మీ థైస్ మీద పెట్టుకోండి, బోత్ హ్యాండ్స్. చూడండి, ఇలా పెట్టుకోండి. ఇలా పెట్టుకొని చేయండి. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. దీన్ని ప్రాలంబం అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ ముష్టికం. ముష్టికం అంటే మీరు 2 చేతులు ఇలా క్లోజ్ చేసి దానిపైన థంబ్ కూడా క్లోజ్ చేయాలండి. ఆల్ ఫింగర్స్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయండి, లాస్ట్ థంబ్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయండి. ఇలా ఉంటుంది ముష్టికం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ మత్స్యకం. నేను ముద్రలు నా ఫేస్ కనపడదండి, మీరు కొంచెం మీ హ్యాండ్స్ వరకు కనపడేటట్టుగా పెడుతున్నాను. మత్స్యకం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంచండి, రైట్ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టండి. చూడండి, ఇవి మత్స్యకం, మత్స్యావతారం అని అంటాం కదా, సేమ్ మత్స్యావతార ముద్ర. ఇలా హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టండి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం
భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. నెక్స్ట్ కూర్మం. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా 3 ఫింగర్స్ అంటే లిటిల్ ఫింగర్, రింగ్ ఫింగర్, మిడిల్ ఫింగర్ ఫోల్డ్ చేయండి. ఓన్లీ థంబ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ చేసి అదర్ చూడండి ఇలా ఈ ఫింగర్ కి మీ ఇండెక్స్ ఫింగర్ కి లిటిల్ ఫింగర్ టిప్ జాయిన్ చేయండి. మీ థంబ్ కి ఇండెక్స్ ఫింగర్ జాయిన్ చేయండి రైట్ హ్యాండ్. సో ఇది కూర్మం అండి, కూర్మావతారం అంటాం కదా. దిస్ సింపుల్ కూర్మావతార ముద్ర. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవిదుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సో ప్రతి ముద్రకి కూడా మీరు ఇలా మంత్రం చెప్తూ చేయాలి. సో నేను ఇప్పుడు నాకు చాలా టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి నేను మీకు గాయత్రి మంత్రం చెప్పకుండా ఓన్లీ ముద్రాస్ చూపిస్తాను నేను. కానీ మీరు మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ముద్రకి కూడా మీరు మంత్రం చెప్తూ చాన్ చేసుకోండి. సారీ అండి, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ టైం అవుతుంది, ఇంకా నేను చాలా చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఇలా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ముద్ర వరాహకం, వరాహ ముద్ర, వరాహ అవతారం అంటాం కదా. సో మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా 4 ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టుకోండి. రైట్ హ్యాండ్ తో ఇలా 4 ఫింగర్స్ తో ఇట్లా క్లోజ్ చేయండి. ఇలా పట్టుకోండి. థంబ్ 2 జాయిన్ చేయండి. ఇది వరాహ ముద్ర. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ముద్ర సింహక్రాంతం. సింహక్రాంతం అంటే ఇలా, ఇది సింహక్రాంతం. మీ 2 చేతులు ఇలా పెట్టుకోండి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఇది సింహక్రాంతం. అంటే మహాక్రాంతం, మహాక్రాంతం అంటే ఇలా. సో ఒకదానికి ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట, ఇలా ఉంటుంది మహాక్రాంతం. నెక్స్ట్ ముద్గరం. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉండాలి. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో మీ రైట్ ఎల్బో, మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో రైట్ ఎల్బో పెట్టండి. ఇలా పెట్టుకోండి. థంబ్ చూడండి, అది ఇలా ఉంది. ఇది ముద్గరం అని అంటారు. రైట్ ఎల్బో ఇలా పెట్టండి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. అండ్ నెక్స్ట్ పల్లవం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ జస్ట్ మీ థై దగ్గర పెట్టుకోండి. ఇలా థై ఆన్ ద థై. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. నెక్స్ట్ ముద్ర సురభి ముద్ర. సురభి ముద్ర చూడండి, ఆపోజిట్ ఫింగర్స్ మనం టచ్ చేస్తాం. థంబ్ జాయిన్ చేసేసేయండి. రింగ్ ఫింగర్ కూడా జాయిన్ చేసేసేయండి. లిటిల్ ఫింగర్స్ జాయిన్ చేసేసేయండి ఇట్లా. ఇప్పుడు దీన్ని ఒకదానికొకటి ఏదైతే ఉందో, మీ రింగ్ ఫింగర్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్కి, మీ రైట్ హ్యాండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఏమో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రింగ్ ఫింగర్కి అండ్ అదర్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఇట్లా జాయిన్ చేయండి. దిస్ సురభి ముద్ర. Just close your eyes and slowly inhale and exhale. And next mudra, Jnana mudra. Jnana mudra, ఇది జ్ఞాన ముద్ర. ఈ ముద్ర మీరు చూసే ఉంటారు. బుద్ధుడు ముద్ర అని కూడా చెప్తాం దీన్ని, జ్ఞాన ముద్ర. బౌద్ధ ముద్ర అని కూడా అంటారు దీన్ని చాలా మంది. సో క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. మీరు ప్రతిసారి కూడా గాయత్రి మంత్ర చాన్ చేయాలి. నేను ఊరికే మీకు జస్ట్ ఇలా చూపిస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వైరాగ్యం. వైరాగ్యం ఆల్ ఫింగర్ థంబ్ అండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ జాయిన్ చేయండి. అదర్ 3 ఫింగర్స్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. మీరు కంఫర్టబుల్గా మీ చూడండి మీ థైస్ మీద ఉంచండి ఇలా. స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. అండ్ నెక్స్ట్ యోని ముద్ర. యోని ముద్ర మీకు నేను సింపుల్ ముద్ర చూపిస్తున్నాను. ఇలా చూడండి, నా ఫింగర్స్ 3 ఫింగర్స్ ఫోల్డ్ చేశాను. ఇండెక్స్ ఫింగర్ జాయిన్ చేశాను, థంబ్ జాయిన్ చేశాను. దిస్ ద యోని ముద్ర. ఈ ముద్ర చేసేటప్పుడు
మీరు కంప్లీట్గా మీ లోయర్ అబ్డామిన్కి కింద ఉండాలన్నమాట. ఇలా ఉండాలి ముద్ర. సో ఇలా పైకి పెట్టకండి ఈ ముద్ర, ఇలా కిందికి పెట్టి చేయండి. లోయర్ అబ్డామిన్ దగ్గర పెట్టి గాయత్రి మంత్ర చేయండి. యాక్చువల్లీ ఇంకొక అది కూడా ఉంది, ఇది కొంచెం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు అని నేను సింపుల్ చెప్పాను. యాక్చువల్ అయితే మీ థంబ్ లిటిల్ ఫింగర్ ఎడ్జ్లో ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో జాయిన్ చేయాలి. లిటిల్ ఫింగర్స్ రెండు కూడా జాయిన్ చేసి ఉండాలి. అదర్ ఆల్ ఫింగర్స్ క్రాస్ చేసి మళ్ళీ ఇండెక్స్ ఫింగర్స్ ఇట్లా పెడతాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యోని ముద్ర. వెనక ఇలా ఉంటుంది, అన్ని క్రాస్ చేసి ఇలా ఉంటుంది, అండ్ ముందుకు వచ్చేస్తే ఇలా ఉంటుంది యోని ముద్ర. తర్వాత శంఖ ముద్ర. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థంబ్ని రైట్ హ్యాండ్తో పట్టుకుని మీరు ఇట్లా జాయిన్ చేయండి. వెనక శంఖం లాగా ఉంటుంది, అలానే ముందు కూడా శంఖం లాగా ఉంటుంది. శంఖ ముద్ర మీరు ఇలా పెట్టి మంత్రాచారం చేయండి. నెక్స్ట్ పంకజం. పంకజం అంటే లోటస్, కమలం అని కూడా చెప్పొచ్చు. లోటస్ ముద్ర, ఆల్ ఫింగర్స్ ఇట్లా జస్ట్ ఓన్లీ జాయిన్ యువర్ లిటిల్ ఫింగర్ అండ్ థమ్ జాయిన్ చేయండి. మనం ఒక ఫ్లవర్ని చూపించేటప్పుడు ఎట్లా చూపిస్తామో దీన్ని కూడా అలా చూపించండి. కళ్ళు మూసుకోండి. స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్. నెక్స్ట్ లింగ ముద్ర, ఆల్ ఫింగర్స్ జాయిన్ చేసేయండి. చూడండి, మెన్ అయితే లెఫ్ట్ థమ్ పైకి పెట్టండి, విమెన్ అయితే రైట్ థమ్ పైకి ఉంచండి. మెన్ అయితే లెఫ్ట్ థమ్ పైకి ఉండాలి, ఇలా క్లోజ్ చేసి ఉండాలి బొటన వేలు. విమెన్ అయితే ఇలా ఉండాలి, రైట్ థమ్. సేమ్ లింగ ముద్ర. లింగ ముద్ర నెక్స్ట్ నిర్వాణకం. నిర్వాణకం చూడండి, నా రెండు చేతులు ఇలా క్రాస్ చేస్తున్నా. క్రాస్ చేసి రెండు, మన నమస్కారం ఇలా పెడతాం కదా, రెండు చేతులు జాయిన్ చేస్తాం, బట్ ఇలా జాయిన్ చేయాలి. క్రాస్ చేసి ఇలా జాయిన్ చేయాలి. నిర్వాణకం. నిర్వాణం అంటాం కదా, మనకి వైరాగ్యం ఖచ్చితంగా రావాలి ఒక టైంలో. సో నిర్వాణకం. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. మీరు ఈ నిర్వాణ ముద్ర మీరు కూర్చుని ప్రశాంతంగా, ఎవరైతే 50 క్రాస్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, మీకు టైం ఉన్నప్పుడు కూర్చుని గాయత్రి ముద్ర చదువుకోండి. ఎటువంటి భయం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు, హాయిగా ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అది నా బాడీకి కదా, నాకు కాదు, నా మైండ్కి కాదు. ఎందుకంటే బాడీని ఏమన్నా చేయగలుగుతుందేమో, కానీ ఏదైనా కూడా మన లోపల ఉన్న ఆత్మకి ఏమీ కాదు, సో మన మైండ్కి ఏమీ కాదు అనే ఒక స్థితి ఏదైతే ఉందో, ఆ భయము ఇవన్నీ కూడా మీకు పోతుంది ఈ ముద్ర వల్ల. అందుకే 50+ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయండి. పర్టికులర్గా లాస్ట్ ముద్ర ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఏదైనా భయంగా ఉంది, ఏమైనా అయిపోతుందేమో, నాకు డయాబెటీస్ ఉంది ఏమైనా అయిపోతుందేమో, లేకపోతే ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది ఏమైనా అయిపోతుందేమో అనిపించినప్పుడు మీరు ప్రశాంతంగా ఇలా కూర్చుని గాయత్రి మంత్ర చాన్ చేయండి. ఎవరికైనా మంత్ర చాన్ చేయడం ఇష్టం లేదు, నాకు మంత్ర ఇష్టం లేదు, నాకు నమ్మకం లేదు అనుకుంటే నేను మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు అక్షరమాల ప్రాణాయామం ఆ నుంచి మీకు అహా వరకు చెప్పాను కూడా, అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు. సో ఈ ముద్రలన్నీ కూడా అభయ ముద్రలు అని అంటాం. అలాగే క్యాన్సర్ వస్తేనే కాదండి, క్యాన్సర్ వస్తే ఈ ముద్ర చేయాలని ఎక్కడ రాయలేదు, ఎక్కడ లేదు. ఇవి గాయత్రి ముద్రలు. మనకి అమ్మవారు ఎంత ధైర్యంగా ఉంటుంది, అమ్మవారు ఎంత శక్తి, ఆమె పరాశక్తి. ఈ ముద్రలు కూడా అంత శక్తివంతంగా మనకి పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మనం ముద్రలు చేసేటప్పుడు నమ్మకంతో చేయండి, భక్తితో చేయండి, ప్రేమతో చేయండి. మీరు ఏంటి ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది, అది చేస్తే ఏమవుతుంది అని అనుకుండా మీరు ఎప్పుడైతే నమ్మకంతో చేశారో ఆ నమ్మకమే మనకి ఇంపార్టెంట్. అంటే పాజిటివ్ అనేది మీ సెల్కి రీచ్ అయ్యింది అని అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనం చేసే ఆసనాస్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. పవనముక్తాసనం కానీ, నౌకాసనం కానీ, ఇలాంటి ప్రాణాయామం, మనకి ఏదైనా థ్రోట్కి సంబంధించిన సమస్య వచ్చినప్పుడు ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయాలి. అలాగే మనకి వేరే అదర్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం
అగ్నిసార, లేకపోతే భస్త్రిక, లేకపోతే అనులోమ విలోమ, కంప్లీట్ అబ్డామినల్ బ్రీతింగ్స్ అలాంటి ప్రాణాయామాలు చేయాలి. చాలా హీట్ ఉంది, సపోజ్ ఎవరైనా కీమో లేకపోతే రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఆ ట్రీట్మెంట్స్ తర్వాత వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతేనంటే డ్రైనెస్ కానీ లేకపోతే ఓవర్ థ్రస్టినెస్ కానీ, లేకపోతే వేడి అంటే హీట్ కానీ, హెయిర్ ఫాలింగ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సరిగ్గా ఎపిటైట్ లేకపోవడం, ఆకలి లేకపోవడం, లేదా వామిటింగ్స్ అవ్వడం ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మీరు శీతలి ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేయండి. శీతలి ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేస్తే, శీతలి చాలా కూల్, అంటే నోటితో తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇలా ఇది శీతలి. ఎవరికైనా ఇలా ఫోల్డ్ కాకపోతే వాళ్ళు ఇన్సైడ్ ఇట్లా ఇలా ఫోల్డ్ చేయొచ్చు. స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్, అంటే నోట్తో ఇన్హేల్ చేయడం, నాస్ట్రిల్తో ఎక్సేల్ చేయడం. మీరు జస్ట్ 5 రౌండ్స్ 10 రౌండ్స్ చేయగానే మీకు తెలిసిపోతుంది, బాడీ అంతా కూడా కూల్ అవుతుంది. అసిడిటీ ప్రాబ్లం, తర్వాత అలాగే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం, ఏవైతే రేడియేషన్ అండ్ కీమో చేసినప్పుడు ఈ ప్రాణాయామం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి మీకు నేను ఆసనాస్ చూపిస్తాను. చాలా సింపుల్ ఆసనాస్ అండి. పర్టికులర్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్, ఏ ప్రాబ్లంకి ఏంటి అనేది నేను మీకు చెప్తాను. నేను అక్కడ ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు చూడండి, ఎందుకంటే మీకు నేను ఒకటి తర్వాత ఒకటి చూపిస్తాను కాబట్టి మీకు చేసేంత టైం ఉండదు. ఇవన్నీ సింపుల్లే, ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన ఆసనాలే, మీరు చూసిన ఆసనాలే, కానీ దేనికి ఏం చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలి కాబట్టి అది నేను చెప్తున్నాను. మ్యాటర్ ఫాస్ట్గా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆసన వచ్చేసేసి, సపోజ్ ఎనీ క్యాన్సర్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లం, బ్రెస్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఆసనం చూపిస్తాండి. ఫస్ట్ వన్ గోముఖాసనం. ఇటు చూడమ్మా, ఇటు కనపడుతున్నాను. ఐ థింక్ ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి, నేను ఓకే. ఫస్ట్ గోముఖాసన. చూడండి, తను లెగ్ నీస్ అట్లా క్రాస్ చేసి కూర్చుంటుంది. మీకు ఎంతవరకు చేయగలితే అంతవరకు చేయొచ్చు మీరు. సో రైట్ లెగ్ పైన ఉంది, తను ఒకసారి ఇలా ఫ్రంట్ వ్యూ చూడండి, మళ్ళీ టర్న్ అవి వెనుకున్న హ్యాండ్స్ పొజిషన్ చూపించు. సో వెనుకల హ్యాండ్స్ కంపల్సరీగా పట్టుకోవాలి. ఎవరికైనా మీకు హ్యాండ్స్ మీకు ఇలా అందకపోతే ఏదైనా మీరు చిన్న రోప్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా వేరే ఏదైనా నాప్కిన్ కానీ మీరు పట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. కంపల్సరీగా ఈ ఆసనం చేయండి. ఎనీ బ్రెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఏమైనా బ్రెస్ట్లో ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ అండ్ ఎనీ గ్లాండ్స్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు, బ్రెస్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ ఆసన తప్పనిసరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ఆసన మీరు 3 minutes చేయండి. అన్న సింపుల్ వార్మప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దాని తర్వాత టర్న్ తీసాడమ్మా. అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మనకి ప్రాణాయామంలో ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఎనీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయండి. అలాగే మీరు చక్రాస్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు అనాహత చక్ర, అంటే చెస్ట్ చక్ర, హార్ట్ చక్ర అంటాం కదా, హార్ట్ చక్ర మీద ఫోకస్ చేసి జస్ట్ రిలాక్స్ అవ్వడం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్, అంటే నేను జస్ట్ మీకు చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నా. ఇలా కింద కూడా కూర్చొని చేయలేకపోతే చైర్లో కూడా కూర్చొని చేయొచ్చండి. చైర్లో కూర్చొని ఓన్లీ హ్యాండ్స్ మీరు చేసినా కూడా మీరు ఫస్ట్ అలవాటు అవుతుంది.
ఎవరికైనా సర్విక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పర్టికులర్గా ఇట్లాంటి క్యాన్సర్ ప్రాబ్లమ్స్ అలా వచ్చి ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిది. అలాగే ఉంటేనే కాదు, మనం రెగ్యులర్గా రాని వాళ్ళు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రివెన్షన్ కూడా అవుతుంది. సర్విక్స్ క్యాన్సర్కి భద్రాసన ఇక్కడ కదా భద్రాసన సారీ రెండు జాయిన్ చేయి, ఫీట్ రెండు జాయిన్ చేయి. నువ్వు ఎందుకు అటు తిరుగుతున్నాను? ఓకే, చేయి క్రాస్గా. చూడండి, ఇట్లా ఇలా ఇలా కూర్చోవడం అంతే, జస్ట్ ఇట్లా కూర్చోవడం అండి. ఇది చాలా చాలా కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఉండదు చాలా మందికి. ఇలా కూర్చోవాలంటే ఇక్కడ కష్టం అవుతుంది. సో సిట్ స్ట్రైట్గా కూర్చోవాలి. విమెన్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసన అండి ఇది విమెన్కి, ఎందుకంటే ఇది హిప్ ఓపెనర్. ఈ ఆసనంలో ఇలా కూర్చోవడం వల్ల మీకు సర్విక్స్ మజిల్స్, అలాగే యూట్రస్ అండ్ ఓవరీస్ మజిల్స్ అండ్ ఆల్ ఇన్నర్ థై మజిల్స్ అన్ని కూడా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి. సో బ్లాడర్ మజిల్స్ అన్ని కూడా. సో ఇలా కూర్చోవడం కష్టంగా ఉంటే, చాలా మందికి ఇలా కూర్చోవడం కష్టం. మీరు ఒక బెడ్ మీద కానీ ఒక బెంచ్ మీద కానీ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, కింద చేసినప్పుడు ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ ఇక్కడ పిల్లోస్ పెట్టుకోవడానికి మీరు ట్రై చేయండి. ఏదైనా చిన్న కుషన్స్ కానీ చిన్న పిల్లోస్ కానీ, అంటే ఇంత కిందకి తను చేయగలుగుతుంది, చేయలేకపోతే ఇట్లా మీరు ఇలా పిల్లోస్ సపోర్ట్ పెట్టి ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఇలా మీ మోకాలతో ప్రెస్ చేసుకోండి, లేదు మీ చేతులు ఇలా పెట్టుకుని, రెండు చేతులు పెట్టుకుని ఆ చేతిలో పెట్టుకుని ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి. స్ట్రైట్ కూర్చొని అట్లా కొంచెం ప్రెస్ చేసి తర్వాత రిలాక్స్ యువర్ లెగ్స్. ఇది యాక్చువల్లీ బద్ధకోనాసన అంటాం. ముందుకు ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ చేయొచ్చు, ఇది బ్యాక్వర్డ్ బెండింగ్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ నేను ఇది కొంచెం కష్టం కాబట్టి ఈ సింపుల్ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత స్వస్తికాసన, సిద్ధాసన. చూడండి ఈ ఆసన చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. దానికి ఫస్ట్ తను రైట్ లెగ్ ఫోల్డ్ చేసింది. చూడండి, రైట్ హీల్ ఎగ్జాక్ట్ గా తను చాలా క్లోజ్ గా హీల్ టచ్ అయ్యేటట్టుగా పెట్టుకుంది. ఇప్పుడు నీ లెఫ్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా హీల్ మీద హీల్ రావాలి. చూడండి, ఆ ఫింగర్స్ ఆ లోపల ఉండాలి. దిస్ ద పొజిషన్. ఇక్కడ ఒక హీల్ మీద హీల్ వచ్చింది. మీకు ఎక్కడ ఫింగర్స్ కనబడట్లేదు, కింద ఫింగర్స్ కనబడట్లేదు, పైన ఫింగర్స్ కూడా కనబడట్లేదు. అండ్ సిట్ స్ట్రైట్. ఇలా కూర్చోవడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కింద ఏదైనా కుషన్ ఆర్ బెడ్షీట్ ఆర్ ఎనీ టవల్ లాంటిది పెట్టుకుని ట్రై చేయండి. యూ ట్రై, కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఎక్సలెంట్ ఆసనం. సిద్ధులు అందరూ, అంటే మనకి చాలా సిద్ధులు రావాలి అంటే ఈ ఆసనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది మెడిటేటివ్ పోజ్ కూడా అండ్ ప్రాణాయామం పోజ్ కూడా, ఆసన కూడా. అండ్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎవరికైనా ఈ సర్విక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, పెల్విక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఆసన చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆసన అండ్ మెన్ అండ్ విమెన్ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆసన అండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆసన ప్రాణాయామ. మనకి అనులోమ్ విలోమ్ ప్రాణాయామ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫోకస్ స్వాదిష్టాన చక్ర అది సెకండ్ చక్ర, సాక్రల్ చక్ర అంటాము. ఎగ్జాక్ట్గా మీ స్వాదిష్టాన చక్ర మీ టెయిల్ బోన్ టిప్ దగ్గర ఉంటుందండి. అది మీరు ఫోకస్ చేయాలి దాని మీద. సో ఇమాజిన్, జస్ట్ మీరు ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నట్టుగా, ఎనర్జీ అంతా కూడా స్వాదిష్టాన చక్రాకి వెళ్తున్నట్టుగా జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. హీలింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ సింపుల్ అనులోమ్ విలోమ్ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీరు ఈ ఆసనాలే కూర్చుని ఒక 2 minutes ఈ ఆసనాలనే కూర్చోండి. అండ్ ప్రాణాయామ 3 minutes ఇందులోనే చేయండి. అలాగే చక్ర హీలింగ్ కూడా ఈ ఆసనంలోనే కనుక కూర్చుని మీరు చేసుకోగలిగితే చాలా తొందరగా మనకి రికవరీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కొలోన్ అండి. కొలోన్ అండ్ కిడ్నీ, ఎనీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కొలోన్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉంటే, అండ్ ఈ ఆసన కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఉష్ట్రాసన అండి. ఉష్ట్రా అంటే క్యామెల్. సో కంప్లీట్ గా డ్రాప్ చేయండి. ఈ ఆసన, ఈ పోస్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఫస్ట్ మీకు ఇంత రాదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే టోస్ మీద సింపుల్ ఆసన చేయండి.
ఇలా రైట్ హ్యాండ్ టు రైట్ యాంకిల్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ టు లెఫ్ట్ యాంకిల్ పట్టుకుని చేయండి. ఇలా చేసినప్పుడు హెడ్ కంప్లీట్గా డ్రాప్ చేసి ఉండాలి అండ్ పొట్ట ముందుకు ఉండాలి. జాగ్రత్తగా చేయండి, ఈజీయే, బట్ మెల్లగా స్లోగా ఫోకస్ చేసి చేయండి. మీ కిడ్నీస్ ఎనీ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే పర్టికులర్గా విమెన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసన. అండ్ ఎనీ ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ సిస్ట్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఆసన కంపల్సరీ చేపిస్తాం. థైరాయిడ్ కూడా చాలా మంచి ఆసన ఇది, ఉష్ట్రాసన. సో ఇప్పుడు కొలోన్ ప్రాబ్లం ఉన్న, కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఈ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేయండి. రిలాక్స్ అమ్మా. మీరు ఎంతసేపు ఉండగలిగితే అంతసేపు ఉండండి. 3-4 టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకేసారి ఎక్కువసేపు మీరు ఉండలేరు కాబట్టి. అండ్ దీనికి ప్రాణాయామం వచ్చేసి ఇది కూడా స్వాదిష్టాన చక్ర అండి. స్వాదిష్టాన చక్ర సెకండ్ చక్ర, సాక్రల్ చక్ర అని చెప్పాను నేను. ఆ సేమ్ చక్ర ఇట్లా వజ్రాసనంలో కూర్చుని మీ చక్ర మీద ఫోకస్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాస్టేట్ అండ్ ఓవరీస్, తర్వాత యూట్రస్, ఈ 3 అంటే మెన్కి ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, విమెన్కి ఓవరీస్ అండ్ యూట్రస్ కానీ, అది ఏ ప్రాబ్లం అయినా కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్కి ఏ ఆసనం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇది కూడా అండి, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్వస్తికాసన. సిద్ధాసనాన్ని ఇందాక చేసిన సిద్ధాసన. సో ఈ ఆసన అన్నిటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఇలా కూర్చోవడమే కదా అని, కానీ చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఆ హీల్ మీద హీల్ రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆసన చేయాలండి కంపల్సరీగా, మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండి. సో ఈ ఆసనంలో మీరు కూర్చోండి 2 minutes. ఈ ఆసనంలో కూర్చుని నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామ, నాడీ శుద్ధి ప్రాణాయామ. సో మీ రైట్ నాస్ట్రిల్ క్లోజ్ చేయాలి, లెఫ్ట్తో తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్తో బ్రీత్ చేసి క్లోజ్ చేసి హోల్డ్ చేయండి 5 seconds లోపల. 5 seconds హోల్డ్ చేసిన తర్వాత రైట్ ఎక్సేల్ చేయండి రైట్ నాస్ట్రిల్ ద్వారా. అలాగే రైట్ ఇన్హేల్ చేయండి అండ్ లెఫ్ట్ ఎక్సేల్. సో ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ చేయాలండి, కానీ ఇన్హేల్ మీరు హోల్డ్ చేయాలి 5 seconds. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇందులో. ఇలా మీరు 3 to 5 minutes ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రతిసారి తీసుకున్న తర్వాత ఒక 5 seconds హోల్డ్ చేయండి. అలానే కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చేసిన తర్వాత కూడా 5 seconds హోల్డ్ చేయండి. ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు కంఫర్టబుల్గా. ఈ ఆసనంలో కూర్చుని ఈ ప్రాణాయామ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎవరైనా ఈ ఆసనంలో కూర్చోలేకపోతే కనీసం ఈ ప్రాణాయామం మీరు చైర్లో కూర్చున్నా ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత మీకు స్టమక్, పొట్టకు సంబంధించిన డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించిన ఏమన్నా మీకు ఉంటే వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి, లెగ్స్ ఫోల్డ్ చేసుకుని. ఒకవేళ ఎవరికైనా మీకు స్టూల్ తీసుకున్నా, ఎందుకంటే చాలా మంది వజ్రాసనంలో కూర్చోవడం కష్టం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీ పెయిన్స్ ఉంటాయి, నీ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కూర్చోలేరు. అలాంటి వాళ్ళు నేను ఇక్కడ ఇది చూపిస్తున్నాను, పిల్లో వేసుకోండి, పెద్ద పిల్లో వేసుకుని చేయండి. లేదా ఇలాంటి స్టూల్స్ మీకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి. నువ్వు వజ్రాసన పొజిషన్లో సైడ్ కూర్చోండి. ఇది వజ్రాసన అండి, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇలానే మీరు పిల్లో వేసుకోవచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. పిల్లో కూడా ఇలానే ఇంత హైట్ ఉన్న పిల్లో ఉండాలి. చేయలేని వాళ్ళకి నీ రీప్లేస్మెంట్ అయిన వాళ్ళైతే ఇలా కూర్చోవద్దు, మీరు నార్మల్గానే కూర్చుని చేయండి. ఇంకా నీ పెయిన్స్ ఉంటే ఏం కాదు, మీరు ఇలా పిల్లో వేసుకుని కూర్చుంటే హాయిగా కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవచ్చు. ఎందుకంటే కంపల్సరీగా ఇలా కూర్చోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఎనీ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా కూర్చుని అపాన ముద్ర, మీ మధ్య 2 వేళ్ళు బొటన వేళ్ళు కలిపి ఇలా కూర్చుని అపాన ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్లోలీ బ్రీతింగ్, ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చేయండి. మీరు ప్రతిసారి తీసుకున్న శ్వాస డైరెక్ట్ ఎక్కడైతే మీకు ప్రాబ్లం ఉందో ఆ పార్ట్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి. అలా ఒక 3 minutes to 5 minutes ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలానే కూర్చుని అదే ముద్రలో కూర్చుని మీరు మణిపూరక చక్ర అంటే ఎగ్జాక్ట్గా నావెల్ పాయింట్ దగ్గర అక్కడ ఫోకస్ చేయండి. ఈ ముద్రలో ప్రాణాయామం 5 minutes చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ నాభి చక్ర మీద ఫోకస్ చేసి మీరు తీసుకున్న మీ నావెల్కి వెళ్తున్నట్టుగా అక్కడి నుంచి కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చేసేయండి. ఆల్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని, మీ స్టిఫ్నెస్, లేకపోతే మీ పెయిన్ ఆల్ ఎక్సేల్ చేసేయండి. రిలాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్, సో
ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఎనీ లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈవెన్ ఆస్తమా, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్, అలర్జీస్ అండ్ ఈవెన్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆల్సో. సో ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీరు కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో కూర్చోండి. శ్వాస ముద్ర నేను చూస్తే శ్వాస ముద్ర అండి. శ్వాస ముద్ర ఎక్సలెంట్ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ చూడండి. మీరు 2 చేతులతో చేయాలి. నేను ఒక్క చేతితో చూపిస్తున్నా. మీ లిటిల్ ఫింగర్ ఇక్కడ పెట్టండి. మీ రింగ్ ఫింగర్ థంబ్ సెంటర్లో లైన్ ఉన్నది కదా, దాని మీద పెట్టండి. మీ మిడిల్ ఫింగర్ టిప్ వచ్చి థంబ్ టిప్కి జాయిన్ చేయండి. ఇండెక్స్ ఫింగర్ స్ట్రైట్గా పెట్టండి. చూడండి, ఇది ముద్ర, శ్వాస ముద్ర. చూడండి, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ పెట్టాను. మళ్ళీ చూపిస్తున్నా. మీ లిటిల్ ఫింగర్ థంబ్ ఇక్కడ పెట్టండి అండ్ రింగ్ ఫింగర్ సెంటర్లో పెట్టండి అండ్ టిప్స్ జాయిన్ చేయండి. ఇండెక్స్ ఫింగర్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. 2 చేతులతో చేయాలి. మీరు ఇలా కూర్చుని మీరు బ్రీతింగ్ మీద ఫోకస్ చేయండి, మీ లంగ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఏమి ఉందో మీరు స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ స్లోలీ ఎక్సేల్. మీ ఎనర్జీ అంతా కూడా లంగ్స్కి ఇవ్వండి. ఇబ్బందిని అంతా బయటికి వదిలేసేయండి. సో ఈ ముద్రలో కూర్చోవడం వల్ల మీకు బ్రీతింగ్ నార్మల్ అయిపోతుంది. హెవీనెస్ బ్రీతింగ్, ఆస్తమా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ముద్ర చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ తర్వాత ఈ ముద్రతో పాటుగా మీరు ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయాలండి. దీనికి కూడా ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల లంగ్స్ కూడా చాలా మంచిది. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఉజ్జాయి మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చూపించాను. శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు, వదిలేటప్పుడు థ్రోట్, మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో శవాసనలో పడుకుని ఉజ్జాయి చేశారు. తీసుకునేటప్పుడు థ్రోట్ దగ్గర నుంచి సౌండ్ రావాలి, అలాగే వదిలేటప్పుడు కూడా థ్రోట్ దగ్గర నుంచి సౌండ్ రావాలి. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఓకే, రిలాక్స్. మీరు సో నెక్స్ట్ ఆసన అండి, పవన్ ముక్తాసన. ఇట్స్ అ విండ్ రిలీజ్ పోజ్. చాలా సింపుల్ మీకు ఈ ఆసన. ఎవరైనా కూడా ఈ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీరు పడుకుని బెడ్ మీద కూడా పడుకుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ రైట్ లెగ్ ప్రెస్ చేసి ఉంచండి. మీరేం హెడ్ రైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. అదర్ లెగ్ కూడా స్ట్రైట్ గా ఉండాలి. జస్ట్ హోల్డ్ ఫ్యూ సెకండ్స్ అండ్ స్లోలీ రిలీజ్. ఏకపాద పవన ముక్తాసన అంటే ఏకపాద అంటే 1 లెగ్, అదర్ లెగ్ ఆల్సో స్లోగా అండ్ ప్రెస్. ఇది విండ్ రిలీజ్ పోజ్ అండి. ఎప్పుడైనా గ్యాస్ట్రిక్ బాగా ఉన్నప్పుడు, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్, డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత ఎనీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ బెడ్ మీదే ఇలా చేయొచ్చు. ఎవరైనా చేస్తే కూడా ఇది చాలా మంచిది. అండ్ స్లోలీ రిలీజ్. ఈ సింపుల్ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి బోత్ లెగ్స్ చేయండి. సో సింగిల్ లెగ్స్ అండ్ బోత్ లెగ్స్, ద్విపాద పవన ముక్తాసన, ఇది కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఎక్సెస్ గ్యాస్, మీకు అపాన వాయువు అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ ఆసన చాలా మంచిది. కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాడు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మీరు లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ బెడ్ మీదే ఈ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేసి, ఏది ఏకపాద అంటే మన సింగిల్ లెగ్స్ 3 times చేసాం, ఇప్పుడు ద్విపాద చేసాం. రిలాక్స్ అమ్మా. ఈ 2 ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత మీరు బెడ్ మీద నుంచి వచ్చేయండి. క్యాన్సర్ అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఆసనం ప్రొద్దునే చేయడం వల్ల మనకి ఫ్రీ మోషన్ అయిపోతుంది. సో రిలాక్స్. అట్లా చాలా ఆసనాస్ ఉన్నాయండి. బట్ మీరు ఫస్ట్ సింపుల్ ఆసనాస్లోకి వెళ్ళండి. ఆసనాలు అంటే ఏమో కష్టపడి చేసేయాలని అనుకోకండి. చాలా సింపుల్. విత్ అవేర్నెస్తో మనం కూర్చుని విత్ అవేర్నెస్ కనుక మనం చేస్తే మనకి మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా కాన్స్టిపేషన్ ఇంకా ఈజీగా, ఎందుకంటే కాన్స్టిపేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనం సరిగ్గా పట్టించుకోం కాబట్టి నేను ఎక్కువసేపు దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను. ఎవరికైతే ఫ్రీగా మోషన్ కాదో శుచి ముద్ర అని ఉంది మాట. శుచి ముద్ర చూడండి, ఆల్ ఫింగర్స్ నేను 3 ఫింగర్స్ ఫోల్డ్ చేశాను. ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఒకటే పైకి పెట్టాను. చేతులు ఇలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి. నా ఫింగర్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఇలా స్ట్రైట్గా ఇలా పెట్టొద్దండి, ఇలా ఉండాలి. ఇలా స్ట్రైట్గా కాదు, కొంచెం పైకి. చూడండి, నా 4 ఫింగర్స్ లైన్లో ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టుకుని ఇలా మీ జస్ట్ నీస్ మీద ఇలా ఉంచి slowly inhale and slowly exhale.
3 to 5 minutes అంతే చేయండి. చాలాగా ఫ్రీ మోషన్. ఇలా కూర్చుంటే ఎలా అవుతుందో మీరు చూడండి. చాలా మందికి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ వాళ్ళకి, సివియర్ కాన్‌స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఏం చేసినా అన్న వాళ్ళకి కూడా మోషన్ ఫ్రీగా అయిపోతుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఎవరైనా ఇంట్లో ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా హడావిడిగా ఉంటారు. ఆడుకోవడం సో వాళ్ళకి కూడా ఉంటే ఈ కాన్‌స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఉండదు. అలాగే సో నేను జస్ట్ సింపుల్ ఆసనాస్ చెప్పానండి. ఇంకా మనం యోగ నిద్ర చేసాము. లాస్ట్ క్లాస్‌లో మీకు యోగ నిద్ర ఆ పడుకుని మేము శవాసనలో పడుకుని ఫస్ట్ మన ఆల్ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ మీద ఒక్కొక్క పార్ట్ రిలాక్స్ చేస్తూ మన లాస్ట్‌లో ప్రాణాయామం చేసాము. సో యోగ నిద్ర ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రిలాక్సేషన్ బాడీ అండ్ మైండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది. దానివల్ల మన నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా కూడా చాలా రిలాక్స్డ్‌గా, బ్యాలెన్స్డ్‌గా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యోగ నిద్ర చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైతే స్ట్రెస్ ఉందో, ఎవరికైతే టెన్షన్ ఉందో, ఎవరికైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో, ఎవరైతే ఈ మధ్యనే సిక్ అయ్యారో, సో అందరికీ యోగ నిద్ర అలాగే ముఖ్యంగా టీనేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలా స్పీడ్‌గా ఉంటారు. చాలా హైపర్‌గా ఉంటారు. బాగా హైపర్‌గా ఉన్న పిల్లలకి మంచి పడుకోబెట్టి ఎందుకంటే మీరు చేయొచ్చు. మీకు వీడియోస్ గూడా ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు శైలజ్ గారు అందరికి పంపిస్తారు. సో ఆ వీడియోస్ మీరు చూసుకోండి. మీరు చూసి సేమ్ అలానే మీ పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎవరైనా నిద్ర పట్టట్లేదు అని అనుకుంటే పడుకునే ముందు చక్కగా యోగ నిద్ర ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎంత స్ట్రెస్‌తో మీరు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికొచ్చినా, ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా కూడా అలా ఒక 10 మినిట్స్ యోగ నిద్ర చేసేయాలంటే సౌండ్ స్లీప్‌లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినయి. ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి మెడిసిన్స్ వేసుకోకుండా న్యాచురల్‌గా కూడా మన ఫుడ్‌తోనూ, మన లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం చేంజ్ చేసుకొని, ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ, మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి. సో మీరు ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కాన్‌స్టిపేషన్ అండ్ అసిడిటీ. ఈ 2 రాకుండా చూసుకోండి. ఉంటే ఫస్ట్ వాటి మీద ఫోకస్ చేసి అది మీకు అయ్యేటట్టుగా చేయండి. ఎందుకంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఓన్లీ త్రిఫల సరిపోకపోతే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను పావన ముక్తాసన అండ్ ముద్ర కూడా చెప్పాను శుచి ముద్ర. ఈ ముద్రతో మీకు కాన్‌స్టిపేషన్ లేకుండా ఫ్రీగా మోషన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ 9:15 అయింది. సో బెటర్ మీరు ఏదైనా క్వెషన్ వేస్తే నేను ఆన్సర్ చేయడం. సో శైలజ్ గారు మేడం ఐ హావ్ ఎ క్వెషన్. ఈ ముద్రాసీట్లకి ఏమైనా 1 second అండి. 1 second. You have to put in chat. We are going in a sequence. Any question you have, please put in chat. You're not supposed to talk because everybody put their questions in chat. Please put your question in chat. I'm going to ask everything. Okay. Annu garu, we will start off with the first question. Andi. First is, what is the difference between mind and Atma? The mind is different, Atma. The mind is consciousness. Mind is consciousness. Individual consciousness. Mind. So mind, individual consciousness. సో ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పా యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ ఈ రెండు కూడా కనెక్ట్ కావాలి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు కనెక్ట్ అవుతాయి. మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎనర్జీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ 5 సెన్సెస్ ఆల్ పంచభూతాస్ ఇవన్నీ కూడా రన్ అవుతున్నాయి. సో ఆత్మ గురించి చెప్పాలంటే నేను చాలా సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పాలి మీకు. సో ఆత్మ అంటే మనం చెప్తాం మనం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆత్మ మన బాడీలో. నేను మొన్న కూడా మీకు చెప్పాను. సో 3 నాడీస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఆ పింగళాండి, ఈడ అండ్ సుషుమ్న నాడి, ఈ 3 నాడీస్ మనకి ఇక్కడ కలుస్తాయి. 3 నాడీస్ సరస్వతి అంటే గంగా యమున సరస్వతి కూడా అంటాం ఈ నాడుల్ని. సో త్రివేణి సంగమం అని చెప్తామంటే ఇక్కడే ఆజ్ఞా చక్ర అని చెప్తాం. అంటే ఆత్మకి మన సోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోల్ సీట్ అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ ద పీనియల్ గ్లాండ్. పీనియల్ గ్లాండ్ అంటే మన బాడీలో అసలు ఆత్మ ఏంటి ఎక్కడ ఉంటుంది అని అనుకోవాలంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఈ పీనియల్ గ్లాండ్ లోపల వెనకాల ఉంటుంది.
ఆ పీనియల్ గ్లాండ్ దాని సీట్, ఆత్మ సీట్ పీనియల్ గ్లాండ్. ఈ పీనియల్ గ్లాండ్ మన ఆత్మను దర్శనం చేసుకోవాలి. అసలు ఏంటి మనం అంటే ఏంటి అని ఇన్నర్ జర్నీ ఎలా చేయాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని అంటే ఇవన్నీ మీకు చెప్పినవన్నీ దిస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ స్టెప్స్. మీకు మీ బాడీ ఫిట్గా ఉండాలి, మైండ్ ఫిట్గా ఉండాలి, మీ బ్రీతింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ ఒక డిసిప్లిన్, ఒక ఆర్డర్లో కనుక మనకు వెళ్తే మనకి 5 సెన్సెస్ కనుక కంట్రోల్ ఉండి ఈ అన్ని చక్రాస్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఇక్కడ దర్శనం అనేది మనం తప్పకుండా మన ఆత్మను మనం దర్శించుకోగలుగుతాం, మనం చూడగలుగుతాం. అందుకే ఆజ్ఞా చక్ర, దిస్ చక్ర ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాం. ఆజ్ఞ ఏదైతే ఈ చక్ర ఉందో ఇది త్రివేణి సంగమం అన్నమాట. మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి మునిగి ఎక్కడో ఏదో చేస్తే మనకి ఏమి పుణ్యము అవన్నీ ఏమి రావండి. అదంతా ఏదో మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తాం, అది వేరే విషయం. అది ఫిజికల్గా మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి. కానీ మీ దర్శనం ఇక్కడే ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఇక్కడే ఆత్మ ఉంది, అక్కడే పరమాత్మ ఉంది. మీ ఆత్మ మీ పరమాత్మ, మీ ఆత్మని మీ పరమాత్మతో కలపాలి. మిమ్మల్ని మీరు దర్శించుకోవాలి. ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి, మీరేంటో తెలుసుకోండి, తర్వాత మనం పరమాత్మ గురించి తెలుసుకుందాం. అది ఎలా చేయాలి అని అంటే అదే యోగా. యోగా మీన్స్ కలయిక. కలయిక అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మీన్స్ ఆఫ్ కలయిక? జాయినింగ్ అని చెప్తాం కదా. యోగా జాయినింగ్. ఏం జాయిన్ చేస్తుంది, ఏం కలుస్తుంది? ఫస్ట్ మీ బాడీని మీ మైండ్తో జాయిన్ చేయండి, కలపండి. మీ బాడీ వేరేగా ఉంది, మైండ్ వేరేగా ఉంది. మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం, మీరు అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నారు, కానీ మైండ్లో ఏదో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ సో మనకు సాటర్డే హాలిడే, లేకపోతే పిల్లలు వస్తారు, లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఏదైనా వర్క్ ఉంది, ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి. టైం అయ్యే కొద్ది టెన్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీ బాడీ ఇక్కడ ఉంది, కానీ మైండ్ ఎక్కడెక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉండొచ్చు. ఈ రెండు కనెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టమైన విషయం. కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది పెద్ద విషయమే కాదు, చాలా సింపుల్గా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. బాడీని మీరు మైండ్తో కనెక్ట్ చేయండి, మీ మైండ్ని సోల్తో కనెక్ట్ చేయండి, సోల్ని సుప్రీం సోల్తో కనెక్ట్ చేయండి. అదే యోగా. యోగా అదే చెప్తుంది. అందుకే యోగ దర్శనం అన్నారు. యోగా అంటే జాయినింగ్ అన్నారు. జాయిన్ అవ్వడం అంటే కలవాలి. మన బాడీ అంతా ఇక్కడే ఉంది, కానీ దేనికి దానికి పనిచేస్తుంది. ఈ కలవడమే. సో ఈ ఆత్మ అనేది మీరు ఇదేదో ఈ మాటలతో చెప్పడం చాలా కష్టం, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్. నేను మొన్న యోగ నిద్ర చెప్పాను. నాకు యోగ నిద్ర చేసి తర్వాత చేసినప్పుడు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చినాయని కొంతమంది నాకు మెసేజ్ పెట్టారు. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అంత చాలా రిలాక్స్డ్గా పడుకుని చేసినా కూడా కొన్ని ప్రాక్టీసెస్లో కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే, సో మీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఆత్మ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. పరమాత్మను కూడా మీరు, భగవంతుడిని కూడా మీరు దర్శనం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. భగవంతుడికి భక్తుడికి అనుసంధానం అంటే అంబికా అగరబత్తి ఉంది కదా. సో అంబికా అగరబత్తి యాడ్ ఉంటుంది, అది తీసేసేయండి. భగవంతుడికి మనకి కనెక్షన్ ఓన్లీ యోగా మాత్రమే. యోగ మార్గంలో ఉంటేనే మనం ఆ స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. నెక్స్ట్ అండి, when sitting in sadhana position, having lower back pain, any remedies? Please suggest. సిట్టింగ్ లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటే మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా హార్డ్ ప్లేస్లో కూర్చోకండి. మీరు ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఒక 4-5 ఇంచెస్ కుషన్, మీ కంఫర్టబుల్గా సీట్ కూర్చుని ఆ సీట్ మీద కూర్చోండి. అలాగే మీకు సపోర్ట్ తీసుకోండి. బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఏదైనా చైర్లో కూర్చున్నారనుకోండి, చైర్కి మీ స్పైన్కి మధ్యలో మంచి ఒక పిల్లో పెట్టుకోండి. మీకు ఆ గ్యాప్, మీరు ఏ చైర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో, లేకపోతే వాల్ కూర్చున్నారనుకోండి, కింద కూర్చుని వాల్ సపోర్ట్ చేసుకుంటే వాల్కి మీకు ఒక పిల్లో పెట్టుకొని మీరు కూర్చుని కంఫర్టబుల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అలా ఎప్పుడైనా మీకు అలా కూర్చున్నప్పుడు చాలా నొప్పిగా వస్తుంది అంటే మీరు బ్యాక్ ముద్ర చేయండి. లేదా ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేస్తారు, మనకి ఇమీడియట్గా రిలీఫ్ కావాలి కదా. సో మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇట్లా తీసుకోండి. చూడండి, ఈ మధ్యలో ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 ఫింగర్స్ మధ్యలో ఇక్కడ బోన్ కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ మీ ఫింగర్ పెట్టి కొంచెం పైన ఇట్లా ప్రెస్ చేయండి. లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటే ఇక్కడ మీ ఫింగర్ పెట్టి కొద్దిగా ప్రెస్ చేయండి. ఇలా మీరు అక్కడే కూర్చుని ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండండి. వెంటనే ఈ లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. చాలా రిలీఫ్ వచ్చిందని అనిపిస్తుంది. అలా అనిపించి మళ్ళీ ఒకసారి లెగ్స్ అది స్ట్రెచ్ చేసుకుని మళ్ళీ కూర్చోండి. ఇలా రెగ్యులర్గా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి. అలాగే బ్యాక్ ముద్ర అని ఉంది, నేను చెప్పాను, ఎందుకంటే ఎక్కువ ముద్రలు గురించి నేను మీకు అది పంపిస్తాను నేను. సో అన్ని ముద్రలు చేయడం మనం ఇప్పుడు కష్టం కాబట్టి బ్యాక్ పెయిన్ కోసం ముద్ర కూడా ఉంది. ఆ ముద్ర మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, అది కూడా చూపించేస్తూ ఉండండి. ఎవరికైతే బ్యాక్ పెయిన్ ఉందో వాళ్ళు ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ముద్ర
లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంచండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఫోల్డ్ చేసి దాని మీద థంబ్ ఉంచండి. అదర్ 3 ఫింగర్స్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. ఇది రెస్ట్‌లో పెట్టుకోండి. అండ్ రైట్ హ్యాండ్ జాయిన్ యువర్ లిటిల్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ అండి. జాయిన్ యువర్ లిటిల్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ టిప్ జాయిన్ చేయండి. ఇండెక్స్ ఫింగర్ అండ్ రింగ్ ఫింగర్ స్ట్రైట్‌గా ఉండాలి. కనబడుతుంది కదండీ హ్యాండ్, నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను. చూడండి, జాయిన్ యువర్ లిటిల్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్, అదర్ 3 ఫింగర్స్ స్ట్రైట్‌గా ఉన్నాయి. సో మీ హ్యాండ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంది. సో ఈ రెండు కూడా మీరు మీ ల్యాప్‌లో ఇలా పెట్టుకుని క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ స్లోలీ ఇన్హేల్. మీరు ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఇలా డైరెక్ట్‌గా మీరు స్పైన్ నుంచి మెల్లగా ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడికి వెళ్తున్నట్టుగా మీరు తీసుకున్న శ్వాస ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సో ఎక్సేల్ చేసేసేయండి మెల్లగా. బ్రీతింగ్‌తో ఆ నొప్పిని, ఆ స్టిఫ్నెస్‌ని స్లోగా వదిలేసేయండి. ఇలా ఒక 2-3 మినిట్స్ చేయగానే మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. మీరు రోజు ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు కూర్చున్నప్పుడు పెయిన్ రాకుండా ఉంటుంది. Thanks, Andy. Next question. Is there any book for mudras? Can you? Yeah. అంటే మేము అరుణయోగ ఇప్పుడు బుక్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ మంత్, ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా మేము బుక్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో నేను మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం వైజ్గా ఎట్లాంటి ముద్రస్ చేయాలి, ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, హెర్బల్ రెమెడీస్ అండ్ ప్రాణాయామ ఆసనాస్ ఏం చేయాలి అనేది అది మీకు త్వరలో మీకు పంపిస్తాను. Next question, Andy. Any asanas for lymphoma cancer? యా, నేను చూపించాను కదండి ఒకటి, పవన ముక్తాసన విండ్ రిలీజ్ పోజ్ పాడుకుని చేశారు కదా, అది ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ తర్వాత జస్ట్ సింపుల్ యోగ నిద్ర ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. యోగ నిద్ర ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఇంకా ఆసనాస్ మీరు అన్ని సపోర్ట్తో చేయాలండి. ఆల్రెడీ వచ్చినప్పుడు మీరు విత్ సపోర్ట్, నేను మీకు లాస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ నేను బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అని శైలజ్ గారు మన దగ్గర వీడియో ఉంది కదండి, నేను ఎలా చేయాలి చిన్న చిన్న ట్విస్టింగ్స్ అవి చేయడం, అలాగే సూక్ష్మ వ్యాయామం, సింపుల్ రొటేషన్స్ అండ్ ట్విస్టింగ్స్, అది ఒక వీడియో ఉందండి. అది పంపిస్తారు చాలా సింపుల్గా. అంటే ఆల్రెడీ ఎవరికైతే వచ్చిందో ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్స్లో ఉన్నారో వీళ్ళు చాలా తొందరగా అలసిపోతారు కాబట్టి ఎక్కువ అంత విగరస్గా ఏం చేయొద్దు. సింపుల్ టెక్నిక్స్ 3-4 చేయండి. బట్ ప్రాణాయామం మాత్రం నాడీ శోధన కంపల్సరీగా ప్రాణాయామం చేయాలి. నాడీ శోధన ప్రాణాయామం అండ్ భ్రమరీ ప్రాణాయామం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. Thanks, Andy. Next question. Significance of fast breathing and sound breathing. ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్, సౌండ్ బ్రీతింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటున్నారు ఆ రెండిటికి? ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ వేరు, సౌండ్ బ్రీతింగ్ వేరు. అంటే సౌండ్ మీన్స్ ఇప్పుడు మన విత్ సౌండ్ బ్రీతింగ్ అంటే మీరు విత్ మంత్ర బ్రీతింగ్ చెప్తున్నారా లేకపోతే? అంటే వాటి ఇంపార్టెన్స్ అడుగుతున్నారండి. ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ సౌండ్ బ్రీతింగ్ కి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. చాలా సౌండ్ ఇస్ ద వైబ్రేషన్ కదండి. ఎనీ సౌండ్ తో మనం చేసేది ఏదైనా కూడా వైబ్రేషన్. సో ఎనీ వైబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ బాడీలో, నేను ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను, మీ ఆల్ సెల్స్ అన్ని కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఆ సౌండ్ వైబ్రేషన్, ఆ వేవ్స్ అన్ని కూడా ఆ బాడీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సౌండ్. విత్ సౌండ్ తో ప్రాణాయామం బ్రీతింగ్ చేయడం వల్ల, అందుకే మనం మంత్ర, ఓంకారం ఇలాంటివి మంత్రతో కూడా మనం చాంట్ చేస్తూ కూడా మనం చేస్తాము. ఇప్పుడు బైరాకి మంత్ర అంటారు. బైరాకి మంత్ర అంటే ఎనీ మంత్ర. సో ఓంకారం కానీ ఏదైనా ఒక మంత్ర తీసుకొని కొంచెం గట్టిగా చదువుతూ మనం చేసేదాన్ని సౌండ్ మంత్ర ప్రాణాయామం అని చెప్తాము. ఇట్లాంటివి మనకి తొందరగా రిలాక్స్ అవ్వడానికి, తొందరగా హీల్ అవ్వడానికి, తొందరగా సిక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్. ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ అనేది ఎక్కడ లేదండి. ఒకటి భస్త్రికలో మీకు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ తీసుకోవడం వదలడం అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. భస్త్రిక అనేది క్లెన్జింగ్, అది అప్పర్ లోబ్, అంటే మీకు ప్రాణవాయువుని బాగా యాక్టివేట్ చేస్తుంది, మీ లంగ్స్ ని క్లియర్ చేస్తుంది. లంగ్స్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్. లంగ్స్ ని అంటే మన ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్. నెక్స్ట్ అండి, how do you keep your feet in వజ్రాసన? Can you show? ఫీట్ ఎలా పెట్టాలి వజ్రాసన కని అడుగుతున్నారు. టోస్ అండి, టోస్ ఇట్లా వెనక్కి ఉండాలి. కంప్లీట్ మీ ఫింగర్స్, సారీ. సో మీరు ఇలా ఉన్నారు కదా, ఇట్లా పెట్టుకుంటారు కదా.
Just sit like this. నాకు కనపడుతున్నాయి కదండి, ఇలానే పెట్టాలి. Yeah. ఇలా వజ్రాసనంలో అంటే ఫింగర్స్ మీద ఉండొద్దండి, జస్ట్ లైక్ దిస్. ఇది వజ్రాసన పొజిషన్. మీ హీల్స్ మీద అలా కూర్చుంటారు. ఓకే అండి. Okay, Andy. Next question. How to improve mental health to overcome all fears? ఫియర్స్, Hmm. యా, నేను ఒక ముద్ర చెప్తానండి ఫియర్కి. భయం పోవాలి అంటే ఇది ఒక అభయ ముద్ర అనిలాగా పనిచేస్తుంది మనకి. ఈ ముద్ర భైరవ ముద్ర, భైరవి ముద్ర. ఒకవేళ మెన్ అనుకోండి భైరవ ముద్ర చేయాలి, విమెన్ అనుకోండి భైరవి ముద్ర చేయాలి. సో ఈ రెండు ముద్రలు చేయాలి. చాలా సింపుల్ ముద్ర అండి. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా పెట్టండి, రైట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంచండి. నేను మీకు పైకి పెట్టి చూపిస్తున్నా మీకు కనపడడానికి. యాక్చువల్లీ ఇట్లా ముద్ర, ఈ ముద్ర ఎవరైనా సరే హ్యాపీగా చేయొచ్చు. ఇలా కూర్చోండి, కూర్చుని స్ట్రైట్గా కూర్చుని కళ్ళు మూసుకోండి. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, స్లోలీ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్స్హేల్. ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైం ఎనర్జీ తీసుకుంటున్నా నేను, ఒక శక్తిని తీసుకుంటున్నా నేను. ఆ జీవశక్తి ఏదైతే ఉందో బాడీ అంతా ఉంది నాకు, అండ్ స్లోలీ ఆ భయాన్ని అంతా కూడా బయటకు వదిలేస్తున్నాను. సో యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ ముద్ర. ఈ ముద్ర అవ్వగానే ఈ ముద్ర చేయండి. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అభయ ముద్ర అని. మనం గాయత్రి ముద్రలో ఉంది అభయ ముద్ర. అభయ ముద్ర వచ్చేసి ఇలా రైట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంటుంది. మీకు చూసారా బుద్ధుడు స్టాచ్యూస్ కూడా చాలా వరకు ఇలా ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయి. వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా విగ్రహం ఇలా ఉంటుంది చూడండి. దిస్ అభయ ముద్ర. ఇలా ఇలా కూర్చోండి, ఇలా కూర్చుని కొంచెం ఒక 3 minutes 4 minutes చేయండి. మీకే తెలుస్తుంది వెంటనే ఆ డిఫరెన్స్. అలా ఎక్కువ ఫీర్ ఉన్న వాళ్ళు రోజు 2 ముద్రలు ప్రాక్టీస్ చేయండి. Next, Andy. I go free motion but bleeds and pains. Please tell me how to solve. ఏంటండి, సారీ మళ్ళీ చెప్పండి. Free motion వెళ్తారంట కానీ but they have bleeding and pain. So how to solve it? సో బ్లీడింగ్ పైల్స్, ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది, బ్లీడింగ్ అవుతున్నాయి అని అంటే సమ్ పైల్స్ అంటే బ్లీడింగ్ పైల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చూసుకోవాలి. నాకు తెలిసి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మీరు ఇది మీరు కనుక ఆల్రెడీ పైల్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ బ్లీడింగ్ పైల్స్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే, నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను, మంచి కౌ గీ ఉంటుంది కదా, ఫ్రెష్ కౌ గీ తీసుకుని ఫింగర్తో తీసుకుని ఆ లోపలంతా కూడా అప్లై చేయండి. ఇంకొకటి నేను చెప్పా, ఉపవాసం చేయండి. ఉపవాసం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే రప్చర్ అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం మీరు మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా అదంతా రప్చర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో బ్లీడ్ అవుతుంది. సో బ్లీడ్ అవ్వకూడదు అంటే సాలిడ్ మీకు రాకుండా ఉండాలి, అది హీల్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ ఆ లోపల ఏవైతే ఫిషర్స్ కానీ పైల్స్ కానీ ఏదైతే రప్చర్ చేసుకుంటూ వస్తుందో ఆ వాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఎవ్రీ టైం ఇంకా బ్లీడ్ అవుతుంటుంది. దీన్ని ఆపాలంటే ఎలా? మనం ఫుడ్ కనీసం వారానికి ఒకసారి మీరు ఉపవాసం చేయండి. ఆ రోజు మీకు సాలిడ్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ లిక్విడ్స్ తీసుకోండి. రసోపాసన అంటాం కదా, ఆ రసంతో ఏదైనా ఉపవాసన మీరు ఫ్రూట్ జ్యూస్తో చేస్తానంటే పల్ప్ లేకుండా ఒట్టి రసంతో చేస్తే హీల్ అవుతుంది, ఓన్లీ హీల్ అవుతుంది. అండ్ ఘీతో అప్లై చేయండి, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా అప్లై చేయండి. మీకు చాలా రిలీఫ్ కనబడుతుంది. ఒకవేళ దానికి రిలీఫ్ అవ్వలేదు అంటే మనం మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, రిగార్డింగ్ ఇన్సామ్నియా. One second, Andy. Let me mute them. Oh, wait. Karnagar, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోరా? బై మిస్టేక్ మీది కూడా మ్యూట్ అయింది. యా. Okay. The next question is insomnia. Regarding insomnia, every night I sleep pattern is sleep for 4 hours,
awake 3 hours and sleep for 1 hour. How do I break it? 4 hours పడుకుంటున్నారంట, 3 hours awake, మళ్ళా 1 hour పడుకుంటున్నారంట. How do I break this pattern? ఓకే, అంటే కంప్లీట్ గా 5 hours పడుకుంటున్నారు. That's it. అంతే కదా. మధ్యలో 3 hours they are awake. ఓకే, మీరు పడుకునే ముందు భ్రమరీ ప్రాణాయామం చేయండి. భ్రమరీ ప్రాణాయామం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు భ్రమరీ ప్రాణాయామం ఎలా చేస్తారు అంటే నేను చూపిస్తానండి. మీరు ఏదైనా మ్యాట్ రోల్ చేసేసుకుని, ఏదైనా మ్యాట్ కానీ ఏదైనా ఒక పెద్ద ఏదైనా పిల్లో లాంటిది కానీ రోల్ చేసుకుని నేను చూపిస్తాను. ఇట్లా దీని మీద ఇలా ఇట్లా ఉంచాలి. ఇట్లా లెగ్ మీరు పక్కకు పెట్టి ఇలా ఉంచాలి. చూడండి నేను ఎలా కూర్చున్నానో చూడండి. నేను ఈరోజే ఈసారి కట్టుకుని కష్టపడుతుంది. ఇలా కూర్చోవాలండి. హ్యాపీగా ఇలా కూర్చోండి. కంప్లీట్గా మీరు చక్కగా పిల్లో మీద లేదైతే ఏదైనా మ్యాట్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కూర్చోండి. ఇలా కూర్చుని చూడండి, మీ ఎల్బోస్ ఇట్లా నీస్ ఆన్ యువర్ నీస్ మాట. సో మీ 2 చేతులు ఇలా, చేతులు 2 అరచేతులు 2 మీ ఇయర్స్ మొత్తం జస్ట్ ఊరికే క్లోజ్ చేసి ఇలా కూర్చోండి. ఫస్ట్ ఒక 10 రౌండ్స్ భ్రమరీ చేయండి. భ్రమరీ అంటే ఎవ్రీ టైం ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ చేసేటప్పుడు అగైన్ ఇన్హేల్, మళ్ళీ ఇలా కూర్చుని ఒక 10 రౌండ్స్ చేయండి. 10 రౌండ్స్ అయిన తర్వాత మీరు స్టాప్ చేసి ఇలా కూర్చోండి. జస్ట్ లిజన్ ఇన్నర్ సౌండ్స్. మీరు భ్రమరీ స్టాప్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ ఇన్నర్ సౌండ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఇలా కూర్చోండి. కంప్లీట్ మీరు కనీసం ఇలా 5 minutes కూర్చోవాలి. కూర్చుని ఆ ఇన్నర్ సౌండ్స్ వినడానికి ట్రై చేయండి లోపల నుంచి. తర్వాత స్లోలీ పడుకోండి. ఇది మీరు బెడ్ మీద చేసి పడుకున్నా కూడా పర్వాలేదు, లేకపోతే చేసుకుని వెంటనే మాత్రం పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అంటే ఎవరికైతే ఈ స్లీపింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇలా చేస్తే భ్రమరీ ప్రాణాయామం చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. రిలాక్స్ అవుతుంది, చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఈ ఇన్సోమియా ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా భ్రమరీ ఇలా కూర్చొని చేయండి. Thanks, Andy. Next question is, my mom is 85 years old. Any simple pranayam? Can my mom take Trifula? యా, త్రిఫుల ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ తీసుకోవచ్చు అండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. లాంగ్ 1 month 2 months 3 months తీసుకున్నా కూడా ఏం కాదు. నాకు త్రిఫుల తీసుకుంటే బాగుంది, నో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నాకు ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది, అంత బాగుంది అని అనుకుంటే అది రెగ్యులర్గా కూడా ఆ ఏజ్లో పర్టికులర్గా వాడితే చాలా మంచిది. అండ్ ప్రాణాయామ అంత పెద్ద సింపుల్ ప్రాణాయామ నేను ఫస్ట్ డే మీకు చూపించాను. ఇన్హేల్ స్లోలీ తీసుకున్న, ఎక్సేల్ అంటే ఇట్లా inhale through the both nostrils and exhale through the mouth. ఇలా చేయమని చెప్పండి. సింపుల్ ప్రాణాయామం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. Thanks, Andy. Next question. Knee pains ki any suggestions unnaya? ఏంటండి? Knee pains ki ఏమైనా suggestions? నీ పెయిన్ కి అండ్ నేను మొన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను, పెయిన్స్ అంటే బ్యాక్ పెయిన్ కానీ నీ పెయిన్ కానీ. సో బెస్ట్ రెమెడీ ఏంటంటే అండి, నీ పెయిన్కి ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నీ స్ట్రెంథనింగ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ అంతకుముందు మేము ఉన్న వీడియోలో నీ స్ట్రెంథనింగ్ ఆసనాస్ ఉన్నాయి, అది మీకు పంపిస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఏమైనా మీకు ఆసనాస్ కావాలి అని అనుకుంటే మీరు యూట్యూబ్లో అరుణ యోగా ఉంటుందండి. మీరు జస్ట్ అరుణ యోగా అని మీరు టైప్ చేస్తే చాలా వీడియోస్ వస్తాయి మీకు. మీరు ఆ వీడియోస్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, నీ ఆసనాస్ అట్లాంటివి ఉంటే. అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మీకు ఆల్రెడీ నీ పెయిన్స్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఉండి
మీరు ఇలా కూర్చుంటారు కదా, ఒక చెయ్యి ఇలా లైక్ ఫోల్డ్ చేసి కూర్చుంటారు కాబట్టి ఒక చెయ్యి ఇలా పెట్టండి, కింద పెట్టుకోండి ఒక చెయ్యి, ఈ ఒక చెయ్యి పైన పెట్టుకోండి. ఇట్లా పెట్టుకుని చూడండి, మనం ఇలా ట్యాపింగ్ ఇట్లా బాగా ఇట్లా వైబ్రేషన్ వచ్చే వరకు ఇట్లా కొట్టాలి మాట, కింద నుంచి అండ్ పైనుంచి జస్ట్ ట్యాపింగ్ మాట ఇట్లా. సో ఇలా కొట్టేటప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఠ ఠాలో ఠ సెకండ్ వన్ మాట. మామూలుగా టా ఠ డా ఢ అని చెప్తాం కదా, సో టా ఠ, ఆ ఠ అనేది మీరు ఇట్లా ట్యాప్ చేస్తా ఠ ఠ ఠ ఠ ఠ ఠ ఠ ఠ ఠ అట్లా ఒక 20 to 30 టైమ్స్ ట్యాపింగ్ చేయండి. ఈ కాల్ ఉంటే ఈ కాల్ కూడా చేసుకోండి, ఈ కాల్ కూడా చేసుకోండి. చూడండి 30 టైమ్స్ ట్యాప్ చేసి ఠ ఠ ఠ అనండి, గట్టిగా అనాలి, మీరు ఆ సౌండ్ రావాలి. ఠ ఠ అంటూ ట్యాప్ చేయండి. 30 టైమ్స్ తర్వాత నడిచి చూడండి, చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. రోజు ఇప్పుడు అరుణ గారు మీరు కూర్చున్న సిట్టింగ్ పొజిషన్ లో కూర్చొని చేయాలి కదండి? యా, అంటే మీరు ఇప్పుడు చైర్ లో కూడా కూర్చోవచ్చు అండి, ఎందుకంటే హైట్ లో ఉండాలి కదా మనం. ఇది చైర్ లో కూర్చొని చేస్తే బెటర్. లేదా నిలబడే మీరు బెండ్ చేయడం అందరికీ కుదరదు కదండి, కష్టం అవుతుంది కదా. సో ఈ పొజిషన్ అయితే నేను చూడండి, నేను కొంచెం పిల్లో మీద కూర్చున్నాను, లెగ్ కూడా ఫోల్డ్ చేశాను. సో ఫోల్డ్ చేసి ఇట్లా అట్లా 30 టైమ్స్. చాలా ఈజీ అండి, కానీ చాలా రిజల్ట్ వస్తుంది. కానీ నమ్మలేరు అనమాట, అరే ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇన్ని మెడిసిన్స్ వాడే, ఇన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేశా, తగ్గలేదు అనేది అసలు అది డైజెస్ట్ కాదు. ఒప్పుకోరు చాలా మంది తగ్గింది అన్నా కూడా. కాబట్టి రోజు చేయండి, నొప్పి తగ్గే వరకు చేయండి. కానీ కొంచెం డైట్, ఎక్కువ స్వీట్స్ తినకూడదు. అలాగే వెయిట్ పుట్టాన్ అవ్వకుండా ఉండండి. ఒకవేళ మీరు వెయిట్ ఉంటే వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి. తర్వాత చింతపండు సాంబారు పప్పుల్లో ఎక్కువ చింతపండు వాడకండి. లెమన్ అంటాం, అవి వాడొచ్చు, చింతపండు తగ్గించాలి. సో ఇవి చేస్తే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అండి, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆసన ఆర్ ముద్ర ఫర్ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్? వజ్రాసనం అండి. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, ఆల్ డైజెస్టివ్. వజ్రాసనంలో కూర్చుని అపాన ముద్ర. అపాన ముద్ర ఇస్ ఆల్ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ అండి. సో తర్వాత ప్రాణముద్ర కూడా. ప్రాణముద్ర ఇది లిటిల్ ఫింగర్ అండ్ రింగ్ ఫింగర్ టిప్స్ జాయిన్ చేయండి అండ్ ఇలా పెట్టుకుని కూర్చుని ప్రాణముద్ర చేయండి. ఫస్ట్ అపాన ముద్ర చేయండి, అపాన ముద్ర అయిన తర్వాత ఇలా చేయండి. తినగానే వజ్రాసనంలో కూర్చోండి, ద బెస్ట్. మీరు భోజనం చేయగానే, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయగానే, డిన్నర్ చేయగానే మీరు వజ్రాసనంలో కూర్చుని ఈ ముద్రలో కూర్చోండి. మీకు ఆ యాసిడ్ కూడా ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. Okay, next, is there any exercise for abs? సారీ అండి, Any exercise for abs అంటున్నారు. abs అంటే I'm assuming the stomach abs. చాలా ఉన్నాయండి, ఎన్ని చూపించాలి యాప్స్. బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ బెస్ట్ ఎప్పుడు మీ యాప్స్ కదా మీరు అడిగింది, పొట్ట తగ్గడానికి అగ్నిసారా. దానికి మించిన ఇంక ఎక్సర్సైజ్ లేదు. ఆల్ యువర్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత పొట్ట తగ్గడానికి, అండ్ పర్టికులర్గా విమెన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్, ఫైబ్రాయిడ్స్, సిస్ట్, ఓవరీస్ ప్రాబ్లమ్స్, యూట్రస్ ప్రాబ్లమ్స్, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత మెన్కి వచ్చే ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నిటికీ ద బెస్ట్ ఏంటంటే అగ్నిసార. అగ్నిసారతో మీరు అసలు ఎప్పటికీ మీ పొట్ట పెరగకుండా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు పొట్ట ఫ్లాట్గా ఉండాలంటే అగ్నిసార బెస్ట్ అండి. నేను అందుకే చెప్తా అందరికీ, అగ్నిసార ఈజీ. మీరు చక్కగా కూర్చొని చేసుకోవచ్చు, నిలబడి చేసుకోవచ్చు. రోజు ప్రొద్దున్నే ఎంటీ స్టమక్లో ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ చేసేసేయండి అని చెప్తా. ఎవరికైనా హెర్నియా ప్రాబ్లం ఉండి తర్వాత ఎక్కువ సార్లు అబ్డామిన్ సర్జరీస్, అంటే ఒక 4 times 5 times సర్జరీస్ అంటే ఓపెన్ చేశారు అంటే వాళ్ళు చేయకూడదు. అలాగే హెర్నియా, అంబికల్ హెర్నియా ఉన్న వాళ్ళు చేయొద్దు. హై బీపీ, హై డయాబెటిక్ అంటే కంట్రోల్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయకండి. అందరూ కూడా ఇది చేయొచ్చు. నేను కూర్చుని చూపిస్తున్నాను, చాలా సింపుల్గా మీరు కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇలా ఇది నిలబడి కూడా చేయొచ్చు, కూర్చుని కూడా చేయొచ్చు. జస్ట్ ఫస్ట్ ఇన్హేల్ చేయాలి,
ఎక్సేల్ చేయాలి కంప్లీట్. ఎక్సేల్ కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు అబ్డామెన్ మూవ్ చేయాలి. అండ్ రిలాక్స్. ఇప్పటి వరకు మీరు బ్రీత్ చేయకూడదండి. Again inhale, exhale completely. కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చేస్తా. నేను పొట్టనప్పుడు కూడా మొత్తం లోపలికి లాగినప్పుడు జస్ట్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చేస్తున్నా. నో బ్రీతింగ్. ఎక్సేల్ చేసి హోల్డ్ చేస్తాను బ్రీత్. సో నేను 20 times చేశాను. ఈచ్ రౌండ్ మీరు ఎన్ని చేయగలిగితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చేయండి. ఇది ఓన్లీ మార్నింగ్ ఎంప్టీ స్టమక్లోనే చేయాలి. ఇది రోజు మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. 5 rounds and 10 rounds అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు 20 rounds ఈజీగా కంఫర్టబుల్గా వచ్చేస్తుంది ఒక 1 weekకి. సో అప్పుడు ఈచ్ రౌండ్లో 20 times అబ్డామెన్ ముందుకి వెనక్కి చేయండి. అలా 5 rounds చేశారంటే 100 strokes, అంటే 20 5 rounds 100 times మీరు అబ్డామెన్ ఫ్రంట్కి చేసినట్టు. మీరు ఇది 20 5 rounds కనుక చేస్తే 200 సిటప్స్ చేస్తే మీకు ఎంత వర్కౌట్ అవుతుందో అబ్డామెన్కి సేమ్ వర్కౌట్ దీంట్లో ఇంత సింపుల్ టెక్నిక్తో అవుతుంది. అంతేకాకుండా మీకు అగ్నిసార అంటే జఠరాగ్నిని అదే అగ్ని, దిస్ ప్లేస్ అగ్ని కదండి, ఇది సూర్యస్థానం అని చెప్తాం. అగ్ని మనకి ఇక్కడే ఉంటుంది, జఠరాగ్ని. మన బాడీలో డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ, డైజెషన్ అవ్వడానికి కానీ, అలాగే మనకి ఫైర్ ఉందా లేదా, అంటే మనం ఏదన్నా అనుకున్న దానికి మనకు చేయాలి అని అంటే అగ్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. అగ్ని లేకపోతే, అంటే ఆ ఫైర్ లేకపోతే మనం ఏ పని చేయలేం. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం దాన్ని ఎనర్జైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అగ్నిసార ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇది ఎవ్రీడే మార్నింగ్ స్లోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 5 10 10 అట్లా. నాకు తెలిసి ఒక 10 daysలో మీరు కంఫర్టబుల్గా 100 ఈజీగా చేసేయగలుగుతారు. చాలా తొందరగా ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది. మీకు చేయడానికి ఏమీ టైం లేదు, వేరే నాకు అంత టైం లేదు అనుకుంటే అగ్నిసార ఒక్కటి కూడా చేసుకొని మీరు రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు. Next, probably last question, and there are a lot more others, but I will save them for next time. My son is 9 years old. He's been snoring since baby. Any prevention? ఎన్ని ఇయర్స్ అండి? 9 అంటండి, but he's snoring since he's a baby. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే స్నోరింగ్, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది కదండి. యూకలిప్టస్ ఆయిల్తో స్టీమ్ ఇవ్వండి రోజు ఆయన పడుకునే ముందంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కొంచెం ఒక 5-6 drops వేసి దాంతో కొంచెం స్టీమ్ బాగా ఇవ్వండి. ఇట్లా ఎవ్రీడే మీరు పడుకునే ముందు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకి అంత స్నోరింగ్ వస్తుందంటే ఒకటి ఎయిర్ ప్యాసేజ్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకటి చూడాలి. తర్వాత ఏమైనా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నాడా అనేది ఒకటి చూడాలి. దాంతో పాటుగా నేను సింహ గర్జన ఆసన అని చెప్పేసి మీరు చూడండి, యూట్యూబ్లో మీకు వస్తుంది. సింహ గర్జన ఆసన అంటే లయన్ పోజ్. అది సౌండ్ రోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో ఆసన కూడా అట్లా పెట్టి చేయాలి. ఆ ఒక ఆసనం చేయించండి. అండ్ సూర్య నమస్కారం చేయించండి. ఇది చేస్తే తొందరగా స్నోరింగ్ తగ్గుతుంది. అలాగే నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఒక 1 drop or 2 drops నాస్ట్రిల్స్ ఆయిల్, అంటే మీకు సెసమే ఆయిల్ కానీ లేదా ఏదైనా గీ ఉన్నా పర్వాలేదు, లేదు అంటే తిల్ ఆయిల్ అంటాం కదా, నువ్వుల నూనె, జస్ట్ 2 drops వేయండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ Yeah, there are lot more అండి. There are almost 10 more, కానీ almost 10 అయిపోతుంది మీకు. ఇంకొక 5 minutes టైం ఉందండి. మీరు ఏదైనా 5 minutes. ఓకే, క్వశ్చన్స్ మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా అండి. ఆ, How to avoid mind diversion, unnecessary thoughts? అన్నెసరీ థాట్స్ ఎట్లా అవాయిడ్ చేయాలి? మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుందంటే ఎట్లా అవాయిడ్ చేయాలి? ఓకే. సో దానికి మీకు అన్నెసరీ థాట్స్ రాకుండా ఉండాలి అని అంటే వజ్ర పద్మ ముద్ర చూడండి. ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ముద్ర. చూడండి, హ్యాండ్స్ ఆల్ ఫింగర్స్ ఇట్లా చేశాను, ఒకదానికొకటి 4 fingers ఇట్లా కలిపాను. తంబి
ఇలా పెట్టుకున్నా, ఎగ్జాక్ట్గా నా హార్ట్ చక్రాకి ఉంది ఇక్కడ పెట్టుకున్నా. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్, slowly inhale and exhale. ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్హేల్ చేయండి, ఎక్సేల్ చేసేటప్పుడు మనసులోనే ఓంకారం చేయండి. ఫస్ట్ మీరు మైండ్లో మనసులో చేయొద్దండి, బయటికి చేయండి ఇట్లా. మీరు అలా 3 minutes చేయండి చాలు. ఎటువంటి ఆలోచనలు రావు, హాయిగా ఉంటుంది, డిస్టర్బెన్సే ఉండదు మీ మైండ్కి. మీకు అస్తమానం అలా అనిపిస్తుంది అనుకోండి, మళ్ళీ చేయండి. ఎన్నిసార్లు ఉన్నా ఈవినింగ్ అయితే ఈవినింగ్ చేయండి, ఆఫ్టర్నూన్ వస్తే టైం ఎన్నిసార్లు వేసినా ఏమవుతుంది, ఏం కాదు. మీకు డిస్టర్బ్గా అనిపించినప్పుడల్లా కూర్చొని చేయండి. ఒకవేళ ఓంకారం చేయడానికి మీకు ఇబ్బందిగా ఉందనుకోండి, సోహం, ఇన్హేల్ సో, ఎక్సేల్ హమ్, ఇట్లానే కూర్చుని సో హమ్, సో హమ్. ఇంకా సౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మన మైండ్ లేకపోతే ఇలా కూర్చోవాలంటే మైండ్ ఫోకస్ చేయడం చాలా కష్టం. సో మీరు ఎప్పుడైతే సౌండ్ చేస్తూ బ్రీతింగ్ ఇలా ప్రాణాయామం చేశారు అనుకోండి, మీకు ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉండదు. మైండ్కి ఇంకో ఆలోచన లేదు, ఒకటే పని చెప్పాం కదా. ఏం చెప్పాం? శ్వాస తీసుకో వదులు, అంతే పని, దాని పని. సో ఇంకా అది శ్వాస తీసుకుని వదులుతూ ఉన్నా ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్లకుండా సౌండ్ చేస్తున్నాం. ఏంటది? ఓంకారం, శబ్దం. ఆ శబ్దంతో మీ మైండ్ ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, చాలా తొందరగా రిలాక్స్ అవుతారు. మీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అండి, ఎనీ ఆసనా సజెస్టెడ్ ఫర్ ఆస్తమా పేషెంట్స్? ఆసనాస్ ఇప్పుడు మనం చేసాం చూడండి, క్యామిల్ పొజిషన్ చేసాం కదా, ఉష్ట్రాసనం అని చెప్పేసి ఇట్లా వెనక్కి పట్టుకునేది, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆసన అండి. ఆ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకొకటి నేను ఇప్పుడు ముద్ర చెప్పాను చూడండి, శ్వాస ముద్ర అని చెప్పేసి మీ రింగ్ ఫింగర్ అండ్ ఇలా మిడిల్ ఫింగర్ ఇక్కడ జాయిన్ చేసి ఇలా మీరు జస్ట్ ఇలా థైస్ ఇలా ఉంచి నీస్ మీద స్లోలీ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ చేయండి. ఈ ముద్ర 3 to 5 minutes చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 3 minutes చేయండి, తర్వాత 5 minutes చేసుకోండి ముద్ర. ఈ ముద్ర అవ్వగానే వెంటనే ఆస్తమా ముద్ర అంటే బ్రాంకైల్ ముద్ర చూడండి. ఓన్లీ మిడిల్ ఫింగర్ ఫోల్డ్ చేసి జాయిన్ చేయండి, అంతే. ఆల్ ఫింగర్స్ అంతా దూరంగా ఉన్నాయి చూడండి, ఆ ఫింగర్స్ అన్ని దూరంగా ఉన్నాయి. ఓన్లీ మిడిల్ ఫింగర్స్ మాత్రమే ఫోల్డ్ చేసి జాయిన్ చేశారు. అన్ని ఫింగర్స్ దేనికి దానికి సెపరేట్గా ఉన్నాయి. సో ఇలా మీరు కొంచెం ఎల్బోస్ ఇట్లా టచ్ చేయకండి, కొంచెం దూరంగా పెట్టి క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఈ 2 ముద్ర చేయాలి, శ్వాస ముద్ర చేయాలి, శ్వాస ముద్ర చూడండి, మళ్ళీ చూడండి, దిస్ శ్వాస ముద్ర అండ్ బ్రాంకైల్ ముద్ర. ఇది కూడా ఈ 2 కలిపి ఇది ఒక 3 minutes అయితే 5 minutes ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆస్తమా అనేది మీకు ఉండదు. దాంతో పాటుగా మీకు అనులోమ్ విలోమ్ ప్రాణాయామం, భస్త్రిక, కపాలభాతి, ఈ భస్త్రిక ప్రాణాయామం అంటే ఫాస్ట్గా తీసుకోవడం, ఈ ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో 2 మీకు ముద్ర అండ్ ఈ ప్రాణాయామం తొందరగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. మీకు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకు రకరకాల సౌండ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఆ సౌండ్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా బాగా హెవీనెస్ బ్రీతింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్హేలర్ యూజ్ చేస్తారు. ఇన్హేలర్ ఈ ముద్రలతో దీంతో మీరు ఇన్హేలర్ యూజ్ చేయడం మానేయచ్చు స్లోగా. సో మీకే తెలుస్తుంది ఆ రిజల్ట్, చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి ఈ 2 ముద్రలో. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, ఇస్ దేర్ ఎనీ రెమెడీ ఫర్ సెన్సారియురల్ హియరింగ్ లాస్? అంటే నేను అనుకుంటున్నా ఇది పర్మనెంట్ హియరింగ్ లాస్ ఏమో మరి. అవునండి. సో నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఇది అడిగారు కదండి, మనం చెప్పాం శూన్య ముద్ర, ఇది చెయ్యండి. ఇది చేస్తూ ఉంటే మనకి కొంచెం ఆ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇయర్స్కి సంబంధించి అనేది. ఒకవేళ ఆసనాలు చేయగలిగితే కర్ణపీడాసనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, కర్ణపీడాసన అండ్ ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. అది చేసి చూడండి ఎలా ఉంది. అంటే ఏజ్ని బట్టి ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, ఏమన్నా మెడికేషన్లో ఉన్నారా, వీటన్నిటికీ కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఓకే,
థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ అండి, లాస్ట్ వన్ ఇస్ హిటాలియర్ హర్నియా ఉన్న వాళ్ళు అగ్నిసార చేయొచ్చా? ఏం హెర్నియా అండి? హైటవ్ అని రాశారండి, HIATAL. ఓకే ఓకే. కరెక్ట్ కాదు నాకు తెలియదు. హెర్నియా ఉన్నవాళ్ళు చేయొచ్చండి. అంబికల్ హెర్నియా ఉంటే చేయకూడదు. It is hiatus hernia and hiatus hernia. హయాటస్ హెర్నియా నేను ఓన్లీ చెప్పండి. అంబికల్ అంటే అబ్డామినల్ ఏరియాలో ఉంటే చేయకూడదు, లేదు అంటే చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఈ కపాలభాతి ఇట్లాంటివి చేయకూడదు, బట్ ఇది చేయొచ్చు. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, వాట్ ఎక్సర్సైజెస్ గ్లూకోమా పేషెంట్స్ షుడ్ నాట్ డూ? భుజంగాసనం ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ గ్లూకోమా ఉన్నవాళ్ళు. గ్లూకోమా ఉన్నవాళ్ళు ఐ ఎక్సర్సైజ్ చేయకూడదు. అండ్ తర్వాత చూడండి, ఎనీ ఆసన లేకపోతే ఎనీ స్ట్రెచ్చింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఐస్ ఇలా వెళ్ళే ఏవి కూడా, అంటే ఇలా స్ట్రెచ్ చేసేవి, మనం ఇలా చూసేవి, ఐస్ అప్వర్డ్స్ లో స్ట్రెచ్ చేసే ఎక్కువ ఉండే ఆసనాలు ఏవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. అలాగే గ్లూకోమా ఉన్న వాళ్ళకి శీర్షాసనం చేయకూడదు. అండ్ విపరీత కర్ణి ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, బట్ శీర్షాసనం ప్రాక్టీస్ చేయకండి. అండ్ తర్వాత ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ఆసనాస్, అంటే మరీ ఎక్కువ స్ట్రెచ్చింగ్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ ఆసనాస్ ఉంటే అవి ప్రాక్టీస్ చేయొద్దు. This last one anyway అండి, because lot of people keep asking me. Last time కూడా చూసాను ఇది. Any asanas for memory improvement? ఎనీ ఆసనాస్ పరండి. మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్. హాకిని ముద్ర ఎక్సలెంట్ అండి, మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్. హాకిని ముద్ర అంటాం దీన్ని. సో ఆల్ ఫింగర్ టిప్స్ అన్ని జాయిన్ చేసి చక్కగా అలా కూర్చుని నావెల్ ముందు పెట్టుకుని కళ్ళు మూసుకొని జస్ట్ బ్రీతింగ్ మీద ఫోకస్ చేయమని. ఇలా ఈ ముద్ర రోజు, ఈవెన్ అల్జైమర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనం ఈ ముద్ర ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. అలాగే ఎవరికైతే మెమరీ, చాలా మంది పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం, అంటే వాళ్ళు చదువుకునే ముందు, హోంవర్క్ చేసే ముందు ఈ ముద్ర కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తాం. కొంతమందికి ఏదైనా చాలా కష్టంగా ఉంది ఒక లెసన్, ఏదైనా ఒక మ్యాథ్స్ చేసేటప్పుడు, సమ్ చేసేటప్పుడు రావట్లేదు, అర్థం కావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి కూర్చుని అలా కొంచెం సేపు అలా కూర్చోగానే ఈ ముద్రలో ఏంటంటే మెమరీయే కాదు, రీకలెక్టింగ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే అది రీకలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. ఏదైనా మర్చిపోయాం అనుకోండి, సపోజ్ మనం ఎక్కడో కీస్ పెట్టేస్తాం, ఎక్కడో పేపర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా పెడతాం, కానీ అది కరెక్ట్ టైంకి మనకి దొరకదు. ఊరికి అక్కడ ఇక్కడ వెతికిస్తూ ఉంటాం, కంగారు పడిపోతూ టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం. సో సింపుల్గా ఇట్లా జస్ట్ ఒక 2 minutes అలా కళ్ళు మూసుకుని చేయండి, అది రీకలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, మీకు ఎక్కడ పెట్టామో గుర్తొచ్చేస్తుంది. సో మెమరీ ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే పిల్లలకైతే సరస్వతి లేహ్యం అని దొరుకుతుందండి, తెప్పించుకోవచ్చు. సరస్వతి లేహ్యం మీరు ఒక రోజు పిల్లలకి 1 టీ స్పూన్, మీరు పిల్లలకైతే, పెద్దవాళ్ళైనా అంతే పిల్లలైనా అంతే, 1 టీ స్పూన్ తీసుకోండి. మీకు చాలా వైద్యరత్న కానీ వైద్యనాథ్లో కూడా సరస్వతి లేహ్యం దొరుకుతుంది, తీసుకోవచ్చు. I think we can end and it's almost 10 o'clock. ఇంకా 2-3 ఉన్నాయి, నేను నెక్స్ట్ వీక్ అడుగుతానండి, ఆర్ టుమారో ఐ కెన్ ఆస్క్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైం. ఓకే అండి. ఒకటి లాస్ట్ టైం అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, నేను ఆన్సర్ చేయలేదు, బట్ అది ఒక్కటి నేను ఆన్సర్ చేసేస్తా. లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, గౌట్ ఉంటే ఏం చేయాలని అడిగారు. కరెక్ట్. గౌట్. సో గౌట్ ఉంటే చాలా సింపుల్ అండి. గౌట్ మీరు ఫస్ట్ మనకి బిర్యానీ లీవ్స్, ఆల్ స్పైసెస్ లీఫ్ అని ఉంటుంది కదా, మనం బిర్యానీ ఆకు అని అంటాం కదా. సో ఆ లీవ్స్ ఒక 2-3 లీవ్స్ తీసుకుని ఊరికే జస్ట్ ఇట్లా, మీకు ఫ్రెష్ దొరకకపోతే మనకి డ్రైగా అయితే అన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది, ఇట్లా 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 అనేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్లో వేసి ఒక కనీసం 10 minutes బాయిల్ చేయాలండి. సారీ, దాంట్లో 10 minutes బాయిల్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా మీరు దాన్ని ఫిల్టర్ చేసేసేయండి. ఫిల్టర్ చేసి దాంట్లో కొంచెం 1 స్పూన్ హనీ వేసుకోండి. రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు కంపల్సరీగా తినండి. అలాగే డిన్నర్కి ముందు, బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు, డిన్నర్కి ముందు ఇది బాయిల్ చేసుకుని ఈ టీ తాగండి. గౌట్ చాలా తొందరగా మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే బార్లీ వాటర్ తాగాలి గౌట్ ఉన్న వాళ్ళు.
రోజు ఒక 2 గ్లాసెస్ బార్లీ వాటర్ కూడా తాగండి. ఇంకొకటి మీకు ముల్లంగి ఉంటుంది కదా, రాడిష్ ఉంటుంది కదా, మీకు ముల్లంగి అక్కడ దొరికితే ముల్లంగి ఫ్రెష్ జ్యూస్ హాఫ్ కప్ మార్నింగ్ తాగండి. గౌట్ చాలా తొందరగా మీకు కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ బిర్యానీ ఆకు ఎన్ని రోజులు తీసుకోవాలంటే 41 డేస్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు 5 డేస్కి 6 డేస్కి రిజల్ట్ వచ్చినా కూడా మీరు 41 డేస్ కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓపికగా మీరు కూర్చుని విన్నారు. ప్లీజ్ దయచేసి అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను కదా, ఏంటి అని లైట్గా తీసుకోవద్దు. ఇది చాలా ఎక్స్పీరియన్స్తో, అలాగే చాలా రోజులు, చాలా కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దీంతో చాలా బెనిఫిట్ అయ్యారు. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి మన సింపుల్ దాంతోనే మనం చాలా పెద్ద ఇష్యూస్ని, అంటే క్యాన్సర్ లాంటి ఇష్యూస్ని కూడా మనం రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎవ్రీ డే 15 to 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియోస్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్తే. Thank you, Anna Garu. There are a lot of well-wished and excellent messages, Andy. They like the class very much. It's very blissful. It is very exciting. I only that is in questions know. So I just wanted to know that you got excellent feedback, Andy. Because the chat also is working excellent today. Everybody is excited about these classes, and I see a lot of attendance. They are extremely blissful for the class today. Thank you so much, Andy. Tomorrow also we are going to continue, Kadandi, with this cancer awareness and prevention. No, Andy. So ఈ రోజే ఓన్లీ క్యాన్సర్ అండ్ అవేర్నెస్, అండ్ మీరు మనం అదర్ ప్రాక్టీస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే. నాకు తెలిసి ఈ రోజు సరిపోతుంది. మనం ముందు మనం చేసిన, అందుకే ఈ రోజు కొంచెం నేను ఈవెన్ అవి ప్రాక్టీస్ మీతో ప్రాక్టీస్ చేయించడం మానేసి నేనే చెప్పాను. ఎక్కువ ఉంది. రేపు మనం అందరం ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి. డిఫరెంట్ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ మెడిటేషన్ కూడా రేపు చేద్దాం. Yeah, I have a couple of questions about classes, Andy. I'm going to take with you offline. I will talk to you later. Yeah. Okay. Thank you. Namaskaram, Andy. Thank you all for joining. You can all free to log off, and don't worry about the recordings. We will send it, even though it's a week or 2 weeks late. We will make sure you get the recordings. Whoever signed up, like I repeat all the time, whoever signed up will get the recordings. Don't worry about the recordings, please. That is the least thing you have to worry. Like Aruna Garu said, please practice, and I will make sure everybody gets the recording. Thank you, Andy. Have a good weekend.